Hi students, now I am going to start the grammar topic letter writing. Here topic name is letter writing. It carries 4 marks. In question paper this is 17th bit. This is 17th bit in question paper, 4 marks it carries. See here, letter writing. You know how to write a letter in high school, in intermediate. But here, letter writing is an art. Letter writing is an art. Letter should be written in simple, pleasant and plain English. Letter should be written in simple, pleasant and plain English. ఆ లెటర్ రాసేటప్పుడు మనకు ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్లో ఉండాలి, సింపుల్గా ఉండాలి, అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సో హియర్ letters are of 2 types. See here, letters are of 2 types. How many types? 2 types letters are of. They are formal letters, informal letters. Formal letters, informal letters. They don't ask in the examination how many kinds are there letters. Don't worry. Just listen, all these are introduction. This is introduction. How to write a letter, I will explain now. So letters are of 2 types. Here letters are of 2 types, formal letters and informal letters. Formal letters, informal letters. What are called formal letters? Formal letters which are also called official letters. Formal letters means which are also called official letters. Official letter means are written to officials and business associates. Here formal letters which are also called official letters are written to official and business associates. Business associates are officials. ఆఫీసర్లకు కానీ బిజినెస్ పర్సన్స్ కానీ రాసే లెటర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఏమొస్తాయి? ఫార్మల్ లెటర్స్. ఫార్మల్, బిజినెస్, అఫీషియల్. రిమెంబర్, ఫార్మల్ మీన్స్ బిజినెస్ ఆర్ అఫీషియల్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్. Second one is informal letters, which are also called personal letters. Here, informal letters are written to friends, relatives, and members of our family. So, informal letters are written to friends, relatives, and members of our family. So, informal letters are nothing but personal letters. Formal letters are nothing but official letters. Remember, just remember that name. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. So formal letters. Now let us discuss about formal letters. We will discuss especially now. Let us take a look at the format of a formal letter. Here see the format. Look at a format of a formal letter. Look at the format of a formal letters. Formal letter ko format చూడండి ఇక్కడ మీకు రాశాను. Here there are various types of formats. Here there is various types of formats. Formats are so many types. ఇక్కడ formats రాసిన మీకు formats so many types. ఇక్కడ formats కూడా చాలా రకాలు ఉన్నవి. But here indented format, blocked format. Here formats like indented format, blocked format. 2 types are there. Letters 2 types. Letter in letters formats. These are letters 2 రకాలు వేరు. మళ్ళా లెటర్స్లో ఫార్మాట్స్ 2 రకాలు. ఇండెంటెడ్ ఫార్మాట్, బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్. What is called indented format? Indented
format means traditional format. Indented means traditional, old format. పాత పద్ధతి ఇది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓల్డ్ ఫార్మేట్. చాలా కాలం నుంచి వస్తున్న పద్ధతి ఇది. ఫార్మేట్ అంటే పద్ధతి. బ్లాక్డ్ ఫార్మేట్ మీన్స్ కరెంట్ స్టైల్. నవేడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ బ్లాక్డ్ ఫార్మేట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లాక్డ్ ఫార్మేట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండెంటెడ్ ఫార్మేట్. So formats are two types, remember: indented format, blocked format. Here, but it is better to opt for the either indented or blocked format, as it is convenient in many ways. Here, it is better to opt for either indented format or blocked format in the examination. You have one doubt, మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మరి రెండు ఫార్మేట్లో మేము ఏం ఫాలో కావాలి? యాజ్ యు ఆర్ లైక్, whether you follow indented format, whether you follow blocked format, as you are like. Current style is blocked format. In textbook they are given blocked format letters. Textbook లో మాత్రం blocked format ఎక్కువ ఇచ్చిండు, కానీ మీరు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ ఫార్మేట్ అయినా ఉపయోగించవచ్చు, ఈ ఫార్మేట్ అయినా ఉపయోగించవచ్చు. సో రిమెంబర్ దిస్ వన్. నౌ see here, formats, these are formats. Indented format means, see here, indented format. In indented format, punctuation marks are used in the to address, from address, at the end of the salutation, at the end of the complementary clause. In indented format, we use punctuation marks, full stop, commas, semicolon, colon, question mark, exclamation mark. These are called punctuation marks. You have in second year topic, grammar topic, you have మీకు తెలుసు punctuation marks. In indented format, punctuation marks are used. ఇక్కడ indented format లో punctuation marks వాడతాం. ఎక్కడెక్కడ? In the to address and from address, at the end of the salutation, and end of the complementary clause. End of the complementary clause we use punctuation marks. Remember, indented format we use punctuation marks. Indented format lo punctuation marks vaadtamu. Blocked format. In the blocked format, everything starts from the left margin. Remember, in blocked format, everything starts from the left margin. See here, you think this is a page, you think this is the, in the examination you have booklet, మీ దగ్గర బుక్లెట్ ఉంటుంది. in the booklet you think this is page, ఇది ఒక పేజ్ అనుకోండి, this is left side in booklet. in blocked format everything starts from the left margin అంటుంది. ఇక్కడ ఈ బ్లాక్డ్ ఫార్మేట్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అన్నాడు. see here, from, date, to, salutation, subject, all these are starts from left margin. remember, ఎడమ సైడ్ ఉంటాయి అన్నీ కూడా లైన్గా. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సి ఇండెంటెడ్ ఫార్మేట్, ఇండెంటెడ్ ఫార్మ్ చూడండి. నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రమ్ కేమ్, రైట్ సైడ్ డేట్ కేమ్, లెఫ్ట్ సైడ్ టు కేమ్. సి హియర్, లెఫ్ట్ సైడ్ salutation కేమ్, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద లెటర్ సబ్జెక్ట్ లైన్ కేమ్. జిగ్జాగ్ లేదు ఇక్కడ ఇండెంటెడ్లో. But not like this. See here, blocked format, everything starts from the left margin. This is a very important point. Next point, in the blocked format, punctuation marks are omitted. In the blocked format, punctuation marks are omitted. అంటే ఇక్కడ బ్లాక్డ్ ఫార్మేట్లో మనం we don't use punctuation marks. ఈ ఫార్మేట్ రాసేటప్పుడు మీరు పంక్చువేషన్ మార్క్స్ వాడొద్దు. So this is remember. Now let us look at the components of a letter in detail. Now let us look at the components of a letter in detail. ఒక లెటర్లో ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ మొత్తం వీటి గురించి మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం. కాంపోనెంట్స్, all these are called components. See here, date, components are date 1, 2 address, 3 salutation,
4. Subject line. 5. Body of the letter. 6th. Complementary clause. 7th. Signature block. All these are called components of a letter. Letter lo unna bhagalu. Now see date. See date. The standard international convention is, in date lo chudandi, in standard international convention is 8th May 2016. You have to write like this. This is the standard international convention is. మీద రాసే పద్ధతి 8th May 2016 or May 8th 2016. Next preference, or 8th May 2016. So remember date 8th May 2016. You have to write like this. Next, address. See here, address. From address to address. Address. First one, see. Sender's address or from address. See, second component is address. Sender's address or from address. This is called from address. Should be include the following. From address lo emi untavi? Name, designation, company or institution, town or city, mobile, email. In from address, what do we have? Name, designation, company or institution, town or city, mobile, email. Now see to address. To address is nothing but recipient's address or to address. From address kinda emuntadi? To address untadi. In to address should include the following. ఈ కింద ఉన్నవి మనం రాయాలి. ఏమేమి రాయాలి? నేమ్, designation, company or institution, locality, town or city, state and country. You have to write all these details in to address. Next, third one is salutation. Letter writing, third component is salutation. Salutation, it sets the tone of a letter. This is very important part. Salutation, sambodhana vibhagam antam. In salutation, dear sir, dear madam, dear Dr. Sinha, dear Miss Professor Manohar, dear Mr. President, Mr. It is used for a man. Mr. అని మనం మ్యాన్కి వాడతాం, పురుషులకు వాడతాం. Mrs. for a married woman. Miss for an unmarried woman. These are used in salutation. See next one here, subject line. Fourth component is subject line. Here subject line should be in 3 or 4 words to let the reader know the broad purpose of the letter. Subject line should be in 3 or 4 words. Remember, subject line should be 3 or 4 words. And know the broad purpose of the letter. Reader know. ఇక్కడ చదివేవానికి ఈజీగా అర్థం కావాలి. ఆ లెటర్ దేని గురించి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం కావాలి. సబ్జెక్ట్ లైన్లోనే తెలిసిపోవాలి. ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షార్ట్ టర్మ్ కంప్యూటర్. Short term computer, 3 words. This is subject line. Short term computer. So the subject line should be in 3 or 4 words to let the reader know the broad purpose of the letter. Next one, very important one, body of the letter. See here, body of the letter. This is the most important part of a letter. Body of the letter is very more important part of a letter. Letter lo ముఖ్యమైన భాగం body of the letter. It contains the message of the letter. In body of the letter, it contains the message of the letter. Letter లో ఏముందో మనకు body of the letter తెలిసిపోతుంది. It starts from the left margin. Body of the letter begins with the left margin, left side start చేయాలి, and requires separate paragraphs 2 or 3. In body of the letter, divide into 2 or 3 paragraphs minimum. Remember, plain English is the current style. Plain English lo rayali. In letter writing, first one is the introductory paragraph should clearly state the purpose. Here in body of the letter, the introductory paragraph should clearly state the purpose. Beginning of the letter అంటాం. ఇక్కడ దీన్ని మనం beginning of the letter or introductory paragraph అంటాం.
ఇన్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో. అది మన కంపల్సరీ పర్పస్ తెలియజేస్తుంది. హియర్ సెకండ్ వన్, ద మెయిన్ బాడీ షుడ్ బి క్లియర్లీ స్టేట్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ వాంట్ టు మేక్. ఇన్ ద మెయిన్ బాడీ షుడ్ క్లియర్లీ స్టేట్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ వాంట్ టు మేక్. ఇక్కడ మెయిన్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో మెయిన్ పాయింట్స్ మనం రాయాలి మిడిల్లో. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్, ద కంక్లూడింగ్ పారాగ్రాఫ్ షుడ్ అవుట్లైన్ వాట్ యాక్షన్ you would like the recipient to take. The concluding paragraph. So you have to remember, in body of the letter, introductory paragraph, middle paragraph, concluding paragraph. Remember, 3 parts ఉంటాయి. So body of the letter contains 3 paragraphs: introductory paragraph, middle paragraph, and the concluding paragraph. Next, complementary clues. Here see, sixth one is components of the letter low. Sixth one is what? Complementary clues. It should be courteous. Complementary clues should be courteous అంటే పొలైట్గా ఉండాలి. కాంప్లిమెంటరీ క్లూస్ కింద వస్తుంది, లెటర్ ఐలో కింద వస్తుంది. ఇట్ షుడ్ బి కోర్టియస్. కాంప్లిమెంటరీ క్లూస్. హియర్ కాంప్లిమెంటరీ క్లూస్ ఇన్ ఫార్మల్ లెటర్స్. ఫార్మల్ లెటర్స్ ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. ఇన్ ఫార్మల్ లెటర్స్ కాంప్లిమెంటరీ క్లోజెస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ దే? yours sincerely. yours sincerely. If you mention the name, ఒకవేళ నువ్వు పైన డియర్ రఘు అని మెన్షన్ చేస్తున్నావు అనుకో, పేరు మెన్షన్ చేస్తున్నావు అనుకో, ఆ మెన్షన్ చేసినప్పుడు yours sincerely. yours truly or yours faithfully. If you mention dear sir, madam. If you mention dear sir or madam, you should write complimentary clause, yours truly or yours faithfully. yours obediently for superiors. In complementary clause, yours obediently is used for superiors. So remember, in formal letters, complementary clause are yours sincerely, yours truly, yours faithfully, yours obediently. In informal letters, now see, informal letters lo complementary clause emostadi? yours lovingly, or your loving son or daughter, yours affectionately. Well known, మనందరికీ తెలిసిందే. yours lovingly, your loving son or daughter, yours affectionately. you doesn't have an apostrophe. ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్లో మీరు రాసేటప్పుడు yours అన్నప్పుడు ఇక్కడ అపోస్ట్రఫీ పెడతారు. యూ డోంట్ యూజ్ అపాస్ట్రఫీ ఇన్ యువర్స్. రిమెంబర్, యువర్స్లో ఈ యువర్స్ దగ్గర మనకు అపాస్ట్రఫీ రాదు. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండ్ కామన్ మిస్టేక్ యు ఆర్ డూయింగ్. యువర్స్ అని రాస్తుంటారు, ఇట్లా అపాస్ట్రఫీ పెడతారు. డోంట్ యూజ్ యువర్స్. యువర్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఎన్ అపాస్ట్రఫీ. ఇక్కడ అంటుడు యువర్స్లో అపాస్ట్రఫీ రావద్దు. రిమెంబర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది అపాస్ట్రఫీ పెట్టిమంటే రాంగ్. నెక్స్ట్ వన్, సిగ్నేచర్ బ్లాక్. సిగ్నేచర్ బ్లాక్, లాస్ట్ వన్, సిగ్నేచర్. So it is important to write your name below your signature in block letters. It is very important to write your name below your signature in block letters. ఈ సిగ్నేచర్ కింద మీ పేరు బ్లాక్ లెటర్స్ రాయాలి. అంటే ఏంది? క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాయాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ letter writing. That means formal letters and informal letters. Hi students, now I am going to take the grammar topic, letter writing. In letter writing, formal letters, these are very important, formal letters. See here, first letter. Write a letter to the editor of an English newspaper complaining about the skyrocketing of prices of essential commodities. This letter is given in the textbook, page number 100. See, I will explain now. Write a letter to the editor of an English newspaper complaining about the skyrocketing of prices of essential commodities.
write a letter to the editor of an English newspaper. An English newspaper editor ku letter complaining about the skyrocketing of prices of essential commodities. Complaining, this is complaint letter. Skyrocketing of prices of essential commodities. Skyrocketing means high prices. Adhika ధరలు, ఎక్కువ ధరలు. స్కైరాకెటింగ్ ఆ ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్, నిత్యావసర వస్తువుల యొక్క ధరలు ఎక్కువైనవి. వాటి గురించి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తారు మీరు కంప్లైంట్ రూపంలో. ఎవరికి? ఎడిటర్ ఆఫ్ అన్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్కి కంప్లైంట్ చేస్తారు, ఆయన పేపర్లో ప్రచురించవని. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మల్ లెటర్. సి లెటర్ నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్, ఫ్రమ్ అడ్రస్ కే యాదయ్య, ప్లాట్ నెంబర్ 16, బ్యాంక్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. నెక్స్ట్, డేట్ 24th April 2016. నెక్స్ట్, టు అడ్రస్ టు ద ఎడిటర్, డెక్కన్ హెరాల్డ్, ఆర్పి రోడ్, సికింద్రాబాద్. దిస్ ఈజ్ టు అడ్రస్. నెక్స్ట్, సార్. ఆల్ దీస్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ లెఫ్ట్ మార్జిన్. ఇప్పుడు మీరు లెటర్ రాసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా లెఫ్ట్ మార్జిన్లో బిగిన్ చేయాలి. ఫ్రమ్ అడ్రస్, డేట్, టు అడ్రస్, సార్. సార్ మీన్స్ సాలిటేషన్, సంబోధన విభాగం ఉంటుంది. సార్. నౌ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. దిస్ ఫార్మల్ లెటర్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ బ్లాక్డ్ ఫార్మేట్. ఈ లెటర్లు అన్నీ కూడా మనకి ఏ ఫార్మేట్లో ఉన్నవి? బ్లాక్డ్ ఫార్మేట్లో ఉన్నవి. డోంట్ యూజ్ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్. పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ వాడొద్దు ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో వాడచ్చు. మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లెటర్, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో ఫుల్ స్టాప్లు, కామాలు పెట్టవచ్చు. నౌ సి, సార్, I would be grateful if you kindly allow me to express my grievances in the columns of your esteemed daily about the skyrocketing of the prices of everyday necessities. I would be grateful. I would be grateful. నేను కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను. If you kindly allow me to express my grievances. Grievances means complaints. To express my complaints in the columns of your esteemed daily. Esteemed means respected. Esteemed daily newspaper మీది, రెస్పెక్టెడ్ న్యూస్ పేపర్. మీ న్యూస్ పేపర్లో నా యొక్క కంప్లైంట్స్ ప్రచురించండి. ఐ వుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్. నేను కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను. దేని గురించి? అబౌట్ ద స్కై రాకెటింగ్ ఆఫ్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే నెసెసిటీస్. నిత్యావసర వస్తువుల యొక్క ధరల పెరుగుదల గురించి. నెక్స్ట్, మిడిల్ ఆఫ్ ద లెటర్. ప్రైసెస్ ఆఫ్, వేటి ధరలు పెరుగుతున్నవి? ప్రైసెస్ ఆఫ్ రైస్, wheat, sugar, edible oil and other food stuff like different vegetables, meat, fish, etc. Prices of rice, wheat, sugar, edible oil. See the language. Plain English is used. Simple language is used. సింపుల్గా ఉంది భాష, మీకు అర్థం కాదు ఏం లేదు. రైస్, వీట్, షుగర్, ఎడిబుల్ ఆయిల్ అంటే నూనె, మంచి నూనె, అండ్ అదర్ ఫుడ్ స్టఫ్ లైక్, ఇంకా మిగతా ఆహార పదార్థాలు ఏంటంటే డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్, రకరకాల కూరగాయలు, మీట్, మాంసం, ఫిష్ ఎట్సెట్రా, ఇవన్నిటి కూడా హ్యావ్ గాన్ అప్ సో మచ్. వీటి ధరలన్నీ పెరిగినవి. దట్ ఏ కామన్ మ్యాన్ కెన్ ఇల్ అఫోర్డ్ టు బై దెమ్. దట్ ఏ కామన్ మ్యాన్ కెన్ ఇల్ అఫోర్డ్ టు బై దెమ్. కామన్ మ్యాన్ ఇల్ అఫోర్డ్ టు బై దెమ్ అంటే కొనలేకపోతున్నాడు. ఆర్డినరీ మ్యాన్ కెనాట్ బై దెమ్, వాటిని కొనలేకపోతున్నాడు, కొనే పరిస్థితి లేడు. ఇట్ ఈస్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ ద న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ దట్, న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్లో మేము చూస్తే తెలుసుకుంది ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఏ రికార్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇన్ దిస్ ఇయర్. ఈ న్యూస్ పేపర్ రాస్తుంటారు మీరు. వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఏ రికార్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. రికార్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. ఈసారి ఆహార ఉత్పత్తులు అధిక దిగుబడులతో ఉన్నవి, చాలా అధిక దిగుబడి వచ్చింది అని, ఈ సంవత్సరం అధిక దిగుబడి వచ్చిందని మీరు రాస్తుంటారు పేపర్లో. ఇన్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఇన్ ది సిచ్యువేషన్, ఈ పరిస్థితులలో ఐ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్, నాకు అర్థమవుతలేదు, ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ వై సచ్ ఎ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ హ్యాస్
టేకెన్ ప్లేస్. మరి ఈ ధరలు, ఈ నిత్యావసర వస్తువుల యొక్క ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? వై సచ్ ఎ రైజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ హ్యాజ్ టేకెన్ ప్లేస్. ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? మరి అధిక దిగుబడి ఉంది కదా, ఎందుకు పెరగాలి? ద గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ స్ట్రాంగ్ మెజర్స్. సో ద గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ స్ట్రాంగ్ మెజర్స్, స్ట్రాంగ్ యాక్షన్స్. ఈ తప్పకుండా ప్రభుత్వము గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలి ఎగనెస్ట్ డిజానెస్ట్ ట్రేడర్స్. డిజానెస్ట్ ట్రేడర్స్ మీన్స్ అవినీతి వ్యాపారస్తుల మీద. అండ్ హోర్డర్స్ అన్న వాళ్ళే who are creating artificial scarcity. They are creating artificial scarcity. Scarcity means shortage. కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తారు. డిజానెస్ట్ ట్రేడర్స్, అవినీతి వ్యాపారస్తులు, వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్. An editorial in this regard will also be very much welcome. దీని విషయంలో మీరు మీ పేపర్లో రాస్తే మాత్రం నేను చాలా వెరీ మచ్ వెల్కమ్ చెప్తాను. సో యువర్స్ ట్రూలీ, కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ యువర్స్ ట్రూలీ. లెఫ్ట్ సైడే సిగ్నేచర్ కే యాదయ్య ఇన్ బ్లాక్డ్ లెటర్స్, పెద్ద అక్షరాలలో కే యాదయ్య అని రాయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లెటర్. Now see page number 101, second letter. I will explain now. Write a letter of complaint to the commissioner of your municipality regarding the bad condition of a road that needs immediate repair. This is also complaint letter. This is also complaint letter. ఇది కూడా complaint letter. Write a letter of complaint to whom? ఎవరికి? To the municipal commissioner. Commissioner of your municipality. మున్సిపల్ కమిషనర్కు లెటర్. దేని గురించి? రిగార్డింగ్ ద బ్యాడ్ కండిషన్ ఆఫ్ రోడ్. బ్యాడ్ కండిషన్ ఆఫ్ ఏ రోడ్. మీ ఏరియాలో రోడ్ల పరిస్థితి బాగలేదు, ఒక రోడ్డు బాగలేదు. దట్ నీడ్స్ ఇమీడియట్ రిపేర్. దట్ నీడ్స్ ఇమీడియట్ రిపేర్. ఆ ఏరియాలో ఉన్న రోడ్డు వెంటనే బాగు చేయాలని కమిషనర్కు ఒక లెటర్. సి నౌ సేమ్ ఫార్మల్ లెటర్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ వి కమల్. ఈ ప్లేస్లో మీ అడ్రస్ రాయొచ్చు. వి కమల్, హౌస్ నెంబర్ 209/C, విటి రోడ్, సూర్యాపేట్. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అడ్రస్, దిస్ ఈజ్ యువర్స్ అడ్రస్. ఫ్రమ్ అడ్రస్ అంటే ఏదో అనుకుని అక్కడ ఉన్నది బట్టి పట్టవలసిన అవసరం లేదు, మీ అడ్రస్ కూడా రాయొచ్చు. 28th May 2016 డేట్. నెక్స్ట్ టు ద కమిషనర్ మున్సిపాలిటీ సూర్యాపేట్. దిస్ ఈజ్ టు అడ్రస్. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ అడ్రస్, నెక్స్ట్ డేట్, నెక్స్ట్ టు అడ్రస్, నెక్స్ట్ సార్. సార్ అఫీషియల్ కదా కమిషనరు, అఫీషియల్ లెటర్. దిస్ ఈజ్ సార్. బ్యాడ్ కండిషన్ ఆఫ్ రోడ్, సబ్జెక్ట్ లైన్. బ్యాడ్ కండిషన్ ఆఫ్ రోడ్, రోడ్ యొక్క పరిస్థితి బాగలేదు. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. ఐ ఆమ్ ఏ రెసిడెంట్ ఆఫ్ విటి రోడ్ సూర్యాపేట్. ఐ ఆమ్ ఏ రెసిడెంట్ ఆఫ్ విటి రోడ్ సూర్యాపేట్. సూర్యాపేటలో విటి రోడ్లో ఉంటున్నాను. సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ కైండ్ నోటీస్. ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ కైండ్ నోటీస్. మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. సీ ద ఫ్రేజ్, బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేజ్. పద సముదాయం చూడండి ఎంత మంచిగా ఉందో. ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ కైండ్ నోటీస్. దయచేసి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను ద మిజరబుల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద రోడ్. మిజరబుల్ కండిషన్ మీన్స్ బ్యాడ్ కండిషన్ ఆఫ్ ద రోడ్. రోడ్డు యొక్క అధ్వాన పరిస్థితి గురించి మీకు చెప్తున్నాను. ద పార్ట్ ఆఫ్ విటి రోడ్ ఫ్రమ్ సాయి టెంపుల్ టు ఏరియా హాస్పిటల్. వేర్? విచ్ ఏరియా? ఫ్రమ్ సాయి టెంపుల్ టు ఏరియా హాస్పిటల్ మధ్యన సూర్యాపేటలో ఆ భాగం వరకు ఈజ్ ఇన్ ఏ డిప్లోరబుల్ కండిషన్, బ్యాడ్ కండిషన్, మిజరబుల్ కండిషన్, అధ్వాన్నంగా ఉంది ఆ ఏరియా రోడ్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిజియెస్ట్ రోడ్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా. ఆ ఏరియాలో అది చాలా బిజీగా ఉన్న రోడ్. దట్ పార్ట్ ఐ మెన్షన్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ పార్ట్ హోల్స్. ఐ మెన్షన్ ద పార్ట్ ఐ మెన్షన్డ్ ఈజ్, నేను చెప్పిన ఆ భాగం ఆ ఏరియా ఏదైందో ఫుల్ ఆఫ్ పార్ట్ హోల్స్, గుంతలు గుంతలు ఉంది మొత్తం. పార్ట్ హోల్స్, పార్ట్ అంటే కుండ, హోల్స్ అంటే రంధ్రాలు, కుండకు చిల్లులు పడ్డాడు అంటే గుంతలు గుంతలు మొత్తం. అండ్ దట్ కండిషన్ హ్యాస్ లెడ్ టు మెనీ యాక్సిడెంట్స్. దానివల్ల ఏం జరుగుతున్నవి? యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నవి.
Last week a bike skidded there. Last week a bike skidded there. పోయిన వారం అక్కడ ఒక బైక్ స్కిడ్ అయింది, జారిపడ్డాడు బైక్ నుంచి. అండ్ 3 members of a family were seriously injured. See the simple sentences, all these are that. And the 3 members of a family were seriously injured. ఆ కుటుంబ సభ్యులు ముగ్గురికి గాయాలైనవి. సో ఫార్ యాజ్ ఐ రిమెంబర్, నాకు గుర్తున్నంత వరకు, సో ఫార్ యాజ్ ఐ రిమెంబర్, నాకు తెలిసినంత వరకు, నో రిపేరింగ్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫర్ ద లాస్ట్ 5 years. ఫర్ ద లాస్ట్ 5 years నో రిపేరింగ్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ క్యారీడ్ అవుట్. అక్కడ గత 5 సంవత్సరాల నుంచి ఆ రోడ్ని రిపేర్ చేసిన వాళ్ళే లేరు నాకు తెలిసినంత వరకు. డ్యూరింగ్ ద రైనీ సీజన్ ద రోడ్, ఇక డ్యూరింగ్ ద రైనీ సీజన్, వర్షాకాలంలో, గెట్ సబ్మర్జ్, మొత్తం కుంతలలో మొత్తం నీళ్లు నింతాయి, సబ్మర్జ్ నీటితో నిండిపోతాయి. అండ్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు నోటీస్ దోస్ పాట్ హోల్స్. వెరీ డిఫికల్ట్ టు నోటీస్ దోస్ పాట్ హోల్స్. ఆ కుంతలు గుర్తించడం కష్టం, ఆ కుంతలు మొత్తం అవుపడవు, నీళ్లు నిండుతాయి. లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. సో I would like to draw the attention of the authorities to the problem. See the phrase once again, another phrase came. ఇలాంటి ఫ్రేజులు గుర్తుపెట్టుకోండి, లెటర్ రైటింగ్ రాయడం ఈజీ అయింది మీకు. I would like to draw the attention of the authorities to the problem. I would like to draw the authorities to the problem. నేను ఈ సమస్యను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను, అధికారుల దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. అండ్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు టేక్ నెసెసరీ యాక్షన్, తప్పనిసరిగా యాక్షన్ తీసుకోని చెప్తున్నాను. సో దట్ ద రోడ్ మే బి పుట్ టు థరో రిపేర్, రోడ్డు మొత్తం రిపేర్ చేయండి థరోగా, వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే. విత్ రిగార్డ్, ధన్యవాదాలతో, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ. కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ చెప్పిన, కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్లో డోంట్ యూజ్ అపోస్ట్రఫీ ఇన్ యువర్స్. యువర్స్లో మీరు YOURS రాసినప్పుడు అపోస్ట్రఫీ ఇట్లా పెడతారు, దట్ ఈజ్ రాంగ్. అపోస్ట్రఫీ పెట్టకండి. యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, సిగ్నేచర్ వి కమల్. వి కమల్ ఈజ్ బ్లాక్డ్ లెటర్స్, పెద్ద అక్షరాల్లో వి కమల్ అని రాయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద కంప్లైంట్ లెటర్. విల్ కంటిన్యూ దిస్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ స్టూడెంట్స్, నౌ I will continue our grammar topic, letter writing. See here, third letter. This is also official letter, formal letter. Third letter. Write a letter to the principal of your college. Write a letter to the principal of your college. మీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్కు ఒక లెటర్ రాయండి. రిక్వెస్టింగ్ హిమ్ ఆర్ హర్, రిక్వెస్ట్ చేస్తూ టు ఇష్యూ యువర్, ఇవ్వమని, ఇష్యూ మీన్స్ గివ్, యువర్ ట్రాన్స్ఫర్, బోనోఫైడ్ అండ్ కండక్ట్ సర్టిఫికేట్స్. మీ యొక్క టీసీ, మెమో, స్టడీ కండక్ట్, బోనోఫైడ్ సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వమని ఒక లెటర్ రాయండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెటర్. సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ అఫీషియల్ లెటర్. నౌ సేమ్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఆదర్శ్ కుప్పోల్, 678 గాంధీ స్ట్రీట్, మహబూబ్ నగర్. ఫ్రమ్ అడ్రస్ యాజ్ యువర్ లైక్, ఇదే రాయాలని ఏం లేదు, ఏ అడ్రస్ అయినా రాయొచ్చు, మీ అడ్రస్ కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ డేట్ 2nd June 2020. నెక్స్ట్ టు అడ్రస్ టు ద ప్రిన్సిపాల్, PQR కాలేజ్, కర్నూలు. కాలేజ్ పేరు ఇక్కడ. టు ద ప్రిన్సిపాల్, PQR కాలేజ్, కర్నూలు. సార్ ఆర్ డియర్ సార్, salutation, left side. From address, date, to address, dear sir. Now body of the letter. I was a student of your college in the academic years 2018 to 20. 2018 to 20, I was a student of your college. My optional subjects were maths, physics and chemistry and a basic. My roll number was 118. See, very simple one. మీ గురించి రాయడం. I am very happy to inform you that, I am very happy to inform you that
నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్, మీకు చెప్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ ఏ గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ ద ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది. ఐ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ గాట్ గుడ్ ర్యాంక్, మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది. దిస్ ఐ ఫీల్, ఇది నేను అనుకుంటున్నాను, I feel was largely due to the excellent coaching provided by the lecturers of this college. I feel was largely due to the excellent coaching provided by lecturers of this college. ఇలా నాకు మంచి ర్యాంకు రావడానికి కారణం ఎవరు? మన కాలేజీలో ఇచ్చినటువంటి మంచి కోచింగే, లెక్చరర్స్ ఇచ్చిన కోచింగే దీనికి కారణం. You have also contributed to my success through your inspiring, motivating speeches during the assembly. ప్రిన్సిపల్ సార్కు రాస్తున్నావు నువ్వు. యు ఆర్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూటెడ్ టు మై సక్సెస్. సార్, నా విజయంలో మీ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంది. త్రూ యువర్ ఇన్స్పైరింగ్ మోటివేటింగ్ స్పీచెస్. హౌ? త్రూ యువర్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ మోటివేటింగ్ స్పీచెస్ డ్యూరింగ్ ద అసెంబ్లీ. I would like to take this opportunity to thank all of you from the bottom of my heart. See the beautiful phrase. చూడండి, సింపుల్ లాంగ్వేజ్, ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఇంగ్లీష్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ చూడండి. I would like to take this opportunity to thank all of you from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలందరికీ కూడా. So now last paragraph, body of the letter. As you are aware, మీకు తెలుసు సార్, I need to submit, నేను సబ్మిట్ చేయాలి, ట్రాన్స్ఫర్, బోనోఫైడ్ అండ్ కండక్ట్ సర్టిఫికేట్స్ in the engineering college. So I want to join engineering college, sir. I need to submit, transfer, bonafide and conduct certificates. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ జాయిన్ కావాలి సార్, వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. ట్రాన్స్ఫర్, బోనఫైడ్, కండక్ట్ సర్టిఫికేట్స్ కావాలి. దేర్ ఫోర్, కాబట్టి మే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు సీ ద సింపుల్ వర్డ్స్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇక్కడ లెటర్ రైటింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అని చెప్పిన మీకు, అదొక కళ. చిన్న చిన్న పదాలు కలిపి రాస్తే మంచి బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్స్ వస్తుంది, గుడ్ మీనింగ్ వస్తుంది. మే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ ద ఆఫీస్ టు ఇష్యూ మీ ది సర్టిఫికేట్స్. సార్, నేను బతిలాడుకుంటున్నాను, ఆఫీస్ వాళ్ళకి చెప్పండి సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వమని. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సబ్మిటెడ్ ద నో డ్యూస్ సర్టిఫికేట్. నో డ్యూస్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చేసాను. న్యూ డ్యూస్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏంది? ఎలాంటి డ్యూస్ లేవు అని నింపుతాం, ఎలాంటి ఫీజు డ్యూ లేదు అనే సర్టిఫికేట్ మీకు ఇచ్చేసిన. సో విత్ రిగార్డ్స్, కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ. దిస్ ఈజ్ అఫీషియల్ లెటర్, ప్రిన్సిపాల్ లెటర్ కాబట్టి ఏం రాయాలి? యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ ఆదర్శ కొప్పోలు. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ లెటర్. నౌ సీ ఫోర్త్ లెటర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో formal letter, official letter. Write a letter to the editor of a newspaper. ఎడిటర్కు లెటర్. ఇంతకుముందు ఒకటి వచ్చింది లెటర్. అబౌట్ ద నీడ్ ఫర్ ప్రాపర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ గ్యాబేజ్. అవసరం ఉంది, ప్రాపర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ గ్యాబేజ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్యాబేజ్? గ్యాబేజ్ మీన్స్ డస్ట్, చెత్త చెదారం. సరిగా తీస్తలేరు మీ ఏరియా. డిస్పోజల్ ఆఫ్ గ్యాబేజ్ అవసరం ఉన్నది, తీసేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు పబ్లిష్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ఎడిటోరియల్. మీ పేపర్లో దీని గురించి ఒక ఆర్టికల్ పబ్లిష్ చేయండి అని. చెత్త చెదారం మీ ఏరియాలో సరిగా తీస్తలేరు, ఒక ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్కు ఒక లెటర్ రాయండి దాని గురించి. నౌ సీ ఫ్రమ్ అడ్రస్. ఫ్రమ్, రిమెంబర్, ఫ్రమ్ మీన్స్ యూ, మీరే, మీ అడ్రస్ ఇది. ఫ్రమ్ డి హరికృష్ణ 15-122/E. ఇది బట్టి పడవలసిన అవసరం లేదు, మీ అడ్రస్ రాసేయండి ఇక్కడ. విద్యానగర్, కరీంనగర్. ఫ్రమ్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ టు అడ్రస్. టు ద ఎడిటర్, డెక్కన్ క్రానికల్, DC షార్ట్ ఫామ్, న్యూస్ పేపర్, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ పేరు. ద డెక్కన్ క్రానికల్
to the editor, Deccan Chronicle, Karimnagar. Date 20th September 2020. So from address to address, date, salutation in the sir. Official letter got em sir. Now begins with body of the letter. I am a resident of Vidyanagar. I am a resident of Vidyanagar lo నివసిస్తున్నాను. We have been suffering a lot because of the improper disposal of garbage in our area. We have been suffering. We have been suffering. బాధపడుతున్నాము. A lot. చాలా. Because of the improper disposal of garbage. Not proper disposal. Improper disposal. సరిగా తొలగించలేరు చెత్త చెదారాన్ని. In our area, మా ఏరియాలో. I have submitted many written complaints to the authorities. I have submitted. ఇప్పటికే రాశాను చాలా లెటర్లు. I have submitted many written complaints to the authorities. అధికారులకు చాలా రాతపూర్వక కంప్లైంట్ చాలా ఇచ్చాను. The municipal administrative authorities. The municipal administrative authorities. ఈ అధికారులు మున్సిపాలిటీ అధికారులు have not taken even a single action. Have not taken even a single action or a step to clear the garbage. ఇంతవరకు చిన్న చర్య కూడా తీసుకోలేదు ఈ చెత్త చెదారం క్లియర్ చేయడం గురించి. సో the municipal administrative authorities have not taken even a single action or step to clear the garbage. You find garbage on the roads as well as beside the roads. మీరు చూస్తుంటారు సార్, గ్యాబేజ్ ఆన్ ద రోడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిసైడ్ ద రోడ్స్. చెత్త ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆన్ ద రోడ్స్, బిసైడ్ ద రోడ్స్. రోడ్ల మీద ఉంటుంది, రోడ్ల పక్కన ఉంటుంది. సి ద బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్సెస్, ఫ్రేజెస్ అంటారు వీటిని. చిన్న చిన్న పదాలు కలుపుకొని మంచి సెంటెన్స్ తయారవుతుంది. యూ ఫైండ్ గ్యాబేజ్ ఆన్ ద రోడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిసైడ్ ద రోడ్స్. రోడ్ల మీద ఉంది, అలాగే రోడ్ల పక్కన ఉంది. ద క్లీనింగ్ స్టాఫ్ డు నాట్ క్లీన్ ద రోడ్స్ రెగ్యులర్లీ అండ్ ప్రాపర్లీ. ఆల్ దీస్ ఆర్ సింపుల్ సెంటెన్సెస్, సింపుల్ వర్డ్స్, సింపుల్ సెంటెన్సెస్. సి ద క్లీనింగ్ స్టాఫ్ డు నాట్ క్లీన్ ద రోడ్స్ రెగ్యులర్లీ అండ్ ప్రాపర్లీ. ఆ రోడ్డు క్లీన్ చేసేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా వస్తలేరు, ప్రాపర్గా సరిగ్గా వస్తలేరు, రోజు వస్తలేరు, సరిగ్గా చేస్తలేరు. ద అన్క్లీన్ garbage spreads dirty smell. The unclean garbage smell spreads dirty smell. అన్క్లీన్ గ్యార్బేజ్ ఉందో ఆ చెత్త వలన డర్టీ స్మెల్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ద మస్కిటోస్. మస్కిటోస్ మీన్స్ దోమలు పెరిగిపోయినవి. ఇంక్రీజెస్ ద మస్కిటోస్. ఇన్ రైనీ సీజన్ మెనీ inhabitants of our locality are affected and suffer from seasonal diseases. దీనివల్ల ఏమైందంటే మెనీ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ లొకాలిటీస్, మా ప్రాంతంలో నివాసులందరికీ కూడా ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ సఫర్ ఫ్రమ్ సీజనల్ డిసీజెస్. సీజనల్ వ్యాధులు వస్తున్నవి, రకరకాల వ్యాధులు వస్తున్నవి దీనివలన. సో కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద లెటర్, the citizens of our locality also do not dump the garbage in the dustbins. The citizens of our locality also do not dump the garbage in the dustbins. Citizens means పౌరులు. The citizens of our locality, ఇక మా ప్రాంతంలో ఉన్న పౌరులు, సిటిజన్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు? వాళ్ళు కూడా do not dump the garbage in the dustbins. డస్ట్బిన్లో చెత్త వేస్తలేరు వాళ్ళు. They neglect and throw garbage outside their houses. They neglect తిసరితాలు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు, అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు. అండ్ త్రో గ్యార్బేజ్ అవుట్ సైడ్ దేర్ హౌసెస్. వాళ్ళ ఇంటి ముందల్ని వేసుకుంటారు, ఇంటి బయట వేస్తారు తీసుకపోయి. ద గ్యార్బేజ్ షుడ్ బి క్లియర్డ్ రెగ్యులర్లీ. కాబట్టి గ్యార్బేజ్ మొత్తం కూడా ప్రతిరోజు క్లియర్ చేయాలి. ద అథారిటీ షుడ్ క్రియేట్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ లొకాలిటీ. ద అథారిటీ షుడ్ క్రియేట్ అవేర్నెస్. అధికారులు మాలో ఇక్కడ వాళ్ళకు తెలియజేయాలి. ద అథారిటీ షుడ్ క్రియేట్ అవేర్నెస్, వాళ్ళకి తెలియజెప్పాలి. ఎవరికి? అమాంగ్ ద ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ కాలనీ. మా కాలనీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా దాని యొక్క
ప్రాముఖ్యతని చెప్పాలి, చెత్త ఎట్లా తీయాలని చెప్పాలి. దిస్ ఈజ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద లెటర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. I am very thankful to you if you could publish this article in your editorial of the newspaper. I am very thankful to you. నీకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తాను. ఎప్పుడు ఇఫ్ యూ కుడ్ పబ్లిష్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇన్ యువర్ ఎడిటోరియల్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్, మీ న్యూస్ పేపర్లో దీని గురించి రాసే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తాను. యువర్స్ ట్రూలీ కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ డి హరికృష్ణ. సో దిస్ ఈజ్ ద లెటర్ అబౌట్ disposal of garbage. So we'll continue this topic next video. Thank you. Hi students, now I am going to start the grammar topic, letter writing, formal letters. In formal letters, now fifth letter, see here, write a letter to the collector requesting him to take necessary steps to close the unused open borewells which pose a big threat to children. Here write a letter to the collector. కలెక్టర్కి ఒక లెటర్ రాయండి. రిక్వెస్టింగ్ హిమ్, అతన్ని బతిలాడుకుంటూ, టు టేక్ నెసెసరీ స్టెప్స్, నెసెసరీ యాక్షన్స్, తప్పనిసరి చర్య తీసుకోమని. వేటి గురించి? టు క్లోజ్ ద అన్యూజ్డ్ ఓపెన్ బోర్వెల్స్. గ్రామాలలో మనం బోర్ వేసిన తర్వాత ఆ బోరు గుంతల్ని పూడ్చకుండా వదిలిపెడతాం, వాటిని మనం అన్యూజ్డ్ ఓపెన్ బోర్వెల్స్ అంటాం. వాటిని క్లోజ్ చేయమని కలెక్టర్కు లెటర్ రాయాలి. మనం ఇక్కడ వాటి మీద క్లోజ్ చేయకుండా వదిలిపెట్టిన వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. హిమ్ టు టేక్ నెసెసరీ స్టెప్స్ టు క్లోజ్ ద అన్యూజ్డ్ ఓపెన్ బోర్వెల్స్, నిరుపయోగంగా ఉన్నటువంటి ఓపెన్ బోర్వెల్స్ని క్లోజ్ చేయమని. వీటి వల్ల నష్టం ఏంటంటే విచ్ పోజ్ ఏ బిగ్ థ్రెట్ టు చిల్డ్రన్. విచ్ పోజ్ ఏవైతున్నాయో అవి పోజ్ ఏ బిగ్ థ్రెట్, బిగ్ డేంజర్ టు చిల్డ్రన్. అవి పిల్లలకు అపాయకరంగా మారుతున్నాయి, ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. కాబట్టి ఆ బోర్వెల్స్ని క్లోజ్ చేయమని, వాటి మీద చర్యలు తీసుకోమని కలెక్టర్కు ఒక లెటర్. సో దిస్ ఈజ్ ద అఫీషియల్ లెటర్. యు నో, సి ఫ్రమ్ అడ్రస్ K. Ramesh, house number 1-105/10, VT Colony, Suryapet district. This is from address. మీకు తెలుసు ఫ్రమ్ అడ్రస్ మీది రాయొచ్చు అని. డేట్ 10th July 2020. నెక్స్ట్ టు అడ్రస్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, Suryapet district, Telangana state. See, to address. I already told, మీకు ఇంతకుముందు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను. టు అడ్రస్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, Suryapet district, Telangana state. రెస్పెక్టెడ్ సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇవన్నీ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్. సబ్జెక్ట్ రిక్వెస్ట్ టు క్లోజ్ ద అన్యూజ్డ్ ఓపెన్ బోర్వెల్స్ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ రిగార్డింగ్. సబ్జెక్ట్ లైన్ ఇది. విషయం ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ టు క్లోజ్ ద అన్యూజ్డ్ ఓపెన్ బోర్వెల్స్ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ రిగార్డింగ్. కలెక్టర్ కాబట్టి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ విషయం చెప్పాలి. సబ్జెక్ట్ అని పెట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ రిక్వెస్ట్ టు క్లోజ్ ద అన్యూజ్డ్ ఓపెన్ బోర్వెల్స్ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఇక్కడ ఉంది మనకు అన్యూజ్డ్ ఓపెన్ బోర్వెల్స్. ఇదే మనం ఒకటి రాస్తాం. రెస్పెక్టెడ్ సార్, సబ్జెక్ట్ రిక్వెస్ట్ టు క్లోజ్ ద అన్యూజ్డ్ ఓపెన్ బోర్వెల్స్ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ రిగార్డింగ్. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. I want to bring to your kind notice about the unused open borewells. See here, I want to bring to your kind notice, మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను, about the unused open borewells, నిరుపయోగంగా ఉన్న బోర్వెల్స్ గురించి. Nowadays the unused open borewells have become death doors to small and innocent children. Nowadays, ఈ రోజులలో చూస్తే the unused open borewells have become, ఈ నిరుపయోగంగా ఉన్నటువంటి, ఉపయోగం లేనటువంటి ఈ బోర్వెల్స్ ఏవైతున్నాయో హ్యావ్ బికమ్ డెత్ డోర్స్ టు ద స్మాల్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఇన్నోసెంట్ చిల్డ్రన్. అండ్ స్మాల్ అండ్ ఇన్నోసెంట్ చిల్డ్రన్, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకి అవి డెత్ డోర్స్గా, మృత్యు శకటాలుగా మారిపోయినవి, డెత్ డోర్స్గా. ద స్మాల్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్ ఏరియాస్ గో టు ప్లే.
వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్న పిల్లలు ఆడుకుంటూ వెళ్తుంటారు. అండ్ యాక్సిడెంటల్లీ స్లిప్ ఇన్ టు ద బోర్వెల్స్, అనుకోకుండా పోయి దాంట్లో చిక్కుకుపోతారు, జారిపోతారు దాంట్లో. సో ద స్మాల్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ అవర్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ గో టు ప్లే అండ్ యాక్సిడెంటల్లీ స్లిప్ ఇన్ టు ద బోర్వెల్స్, అనుకోకుండా ఆ బోర్వెల్స్లో పడిపోతారు. మెనీ టైమ్స్ ద అథారిటీస్ ప్రాంప్ట్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్, చాలామంది చూస్తున్నాం టీవీలలో కూడా. మెనీ టైమ్స్ ద అథారిటీస్ ప్రాంప్ట్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్, ఆడ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ అంటే వాళ్ళని రక్షించడానికి అందరు అధికారులు అక్కడికి వస్తారు, చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. బట్ ఫెయిల్ టు సేవ్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, ఆ పిల్లల జీవితాన్ని, వాళ్ళ ప్రాణాలని మనం కాపాడలేకపోతాం. ఫెయిల్ టు సేవ్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. సో ద ఫార్మర్స్ డిగ్ బోర్వెల్స్ ఫర్ ఇరిగేషన్, ఇక్కడ బోర్వెల్స్ని తవ్వేది ఎవరై అంటే ఫార్మర్స్, బోర్లు వేస్తుంటారు. ద ఫార్మర్స్ డిగ్ బోర్వెల్స్ ఫర్ ఇరిగేషన్, నీళ్ళ కోసం వేస్తుంటారు రైతులు బోర్లు. ఇఫ్ దే డోంట్ ఫైండ్ వాటర్ ఆఫ్టర్ డిగ్గింగ్, బోర్ వేసిన తర్వాత నీళ్లు రావు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? దే లెఫ్ట్ ద బోర్వెల్స్ అన్క్లోజ్డ్, ఆ బోర్లను అలాగే వదిలిపెట్టేస్తారు. దే లెఫ్ట్ ద బోర్వెల్స్ అన్క్లోజ్డ్, వాటి పూడ్చకుండా వదిలిపెట్టేస్తారు. I humbly request you to see the polite sentence. I humbly request you to take steps to identify the numbers of unused borewells. To identify the numbers of unused borewells. ఆ ఉపయోగం లేనటువంటి బోర్వెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మీరు గుర్తించండి, కౌంట్ చేయండి. సో ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇమీడియట్లీ. టేక్ స్టెప్స్, వెంటనే చర్య తీసుకోండి. క్లోజ్ ఆల్ ద అన్యూజ్డ్ బోర్వెల్స్, వాటి పూర్తి చేసే కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టండి, మీ అధికారులకు చెప్పండి. యువర్ కైండ్ యాక్షన్ విల్ సేవ్ ద ప్రీషియస్ లైఫ్స్ ఆఫ్ సో మెనీ స్మాల్ చిల్డ్రన్. యువర్ కైండ్ యాక్షన్ విల్ సేవ్ ద ప్రీషియస్ లైఫ్స్ ఆఫ్ సో మెనీ స్మాల్ చిల్డ్రన్. మీ దయగలిగినటువంటి యాక్షన్ తీసుకుంటే పిల్లల యొక్క ప్రీషియస్ లైఫ్స్, విలువైన జీవితాలు, ఎవరివి? ఆఫ్ సో మెనీ స్మాల్ చిల్డ్రన్, ఆ చిన్న పిల్లల యొక్క విలువైన ప్రాణాలను మనం కాపాడుకుంటాము. సో థ్యాంకింగ్ యూ, యువర్ సిన్సియర్లీ, కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్, యువర్ సిన్సియర్లీ కే రమేష్. సో దిస్ ఈజ్ ద లెటర్. నౌ సీ sixth letter. This is also official letter. Write a letter to the publisher, book publisher ko letter, asking him to send you the required study material for MSET. MSET కావలసినటువంటి స్టడీ మెటీరియల్ పంపించమని ఒక బుక్ పబ్లిషర్కు లెటర్. This is also very easy letter. See here. రైట్ ఫ్రమ్ అడ్రస్, సేమ్ అన్నిటికీ ఒకటే. ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఎస్ హరిణి, హౌస్ నెంబర్ 2035, వీటీ కాలనీ, కొత్తగూడెం. డేట్ 10th August 2020. నెక్స్ట్ టు అడ్రస్ టు ద మేనేజర్, రాజ్కమల్ బుక్ లింక్స్, కోటి, హైదరాబాద్. టు అడ్రస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొంచెం టు అడ్రస్ కరెక్ట్గా రాయండి. ఎనీ టు అడ్రస్ మేము ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. టు ద పబ్లిషర్ అన్నాం, రైట్ ఏ లెటర్ టు ద పబ్లిషర్ అన్నాం. ఒక పబ్లిషర్కు లెటర్ రాయమన్నాం, కానీ ఫలానా పబ్లిషర్ కానీ మేము చెప్పలేదు. కాబట్టి మీకు తెలిసిన పబ్లిషర్ ఎవరైనా అడ్రస్ కరెక్ట్ రాయండి. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాం మేము? టు అడ్రస్ టు ద మేనేజర్, రాజ్కమల్ బుక్ లింక్స్, కోటి, హైదరాబాద్. కోటిలో ఉన్నటువంటి, అంటే హైదరాబాద్లో కోటిలో ఉన్నటువంటి రాజ్కమల్ బుక్ లింక్స్ వాళ్ళ అడ్రస్ ఇస్తున్నాం. నౌ సార్, సాలిటేషన్ సార్, సేమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్, డేట్, సాలిటేషన్ మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి. ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ నలంద జూనియర్ కాలేజ్, కొత్తగూడెం. సి వెరీ సింపుల్ వన్. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మీ కాలేజీ పేరు కూడా రాసుకోవచ్చు, మీ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అని. స్టడీయింగ్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ విత్ ఎంపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఆర్ స్టడీయింగ్ విత్ సెకండ్ ఇయర్ విత్ ఎంపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం, యాజ్ యువర్ లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కానీ ఎంపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఐఎమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు అపియర్ ఫర్ ఎంసెట్ ఇన్ 2022. 2022లో నేను ఎంసెట్ రాయాలనుకున్నాను. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ 22 అంటుండు, 21 అంటే సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఉంటాడు.
I request you to send me the following study materials to the address given above by VPP. పైన మీ అడ్రస్ ఇచ్చాను, నా అడ్రస్ ఇచ్చాను అంటే హరిణి అంటుంది ఇక్కడ. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు సెండ్ మీ ద ఫాలోయింగ్ స్టడీ మెటీరియల్స్, కింద నేను స్టడీ మెటీరియల్స్ మొత్తం చెప్తున్నాను, ఇవి టు ద అడ్రస్ గివెన్ అబోవ్, పైన నేను అడ్రస్ ఇచ్చాను దాన్ని పంపించండి బై VPP యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్, సాధ్యమైనంత తొందరగా. ఐ ఆమ్ హియర్ విత్ ఎంక్లోజింగ్ ఏ DD ఫర్ ₹1500. అయితే ఇక్కడ బుక్స్ పంపించాలంటే మనం ఫస్ట్ DD తీయాలి, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ అంటాం, DD కట్టాలంటాం. ఆ DD ఒక 1500 DD కూడా మీకు ఎంక్లోజ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ సెండ్ మీ ద ఫాలోయింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ ఎస్ చాంద్ కంపెనీ. మళ్ళీ ఏ బుక్స్ కావాలి నాకు? ఎస్ చాంద్ కంపెనీ వాళ్ళ బుక్సే కావాలి, బుక్స్ కంపెనీ వాటికి కూడా చెప్పినాం. సో నెక్స్ట్ ఏమేమి బుక్స్ కావాలి? ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ 1A 1B 2A 2B అంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మొత్తం ఇక మ్యాథ్స్ 1A 1B 2A 2B, సాలిడ్ బిట్ బ్యాంక్స్, ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ సాలిడ్ బిట్ బ్యాంక్స్, కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ సాలిడ్ బిట్ బ్యాంక్స్. ఎంపీసీ కదీనా, ఎంపీసీ కాబట్టి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అని చెప్పేసింది. ఐ ఆమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఎర్లీ రెస్పాన్స్. తొందరగా పంపిస్తామని ఎదురు చూస్తున్నాను. యువర్స్ ట్రూలీ ఎస్ హరిణి. సో ఆమె పేరే హరిణి అని రాయాలి, ఏం లేదు, మీ ఇష్టం. నౌ సి 7th letter, 3rd letter. These are very important letters. I am telling again and again, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. 7th letter, write a letter to the తహసీల్దార్. తహసీల్దార్కు లెటర్ రాయాలి. టు రీస్టోర్ యువర్ విలేజ్ ట్యాంక్. మీ గ్రామంలో విలేజ్ ట్యాంక్ మీన్స్ వాట్? చెరువు అంటాం కదా. మీ గ్రామంలో ఒక చెరువు ఉంది, దాన్ని స్టాక్ చేయాలి, దాన్ని పునరుద్ధరించాలి, దాంట్లోకి నీళ్లు రావాలి. ట్యాంక్ ఆర్ లేక్ అన్నాడు, కుంట, చెరువు కుంట, మీ గ్రామంలో చెరువు కుంట నింపాలి. దేని కింద? అండర్ మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ కాకతీయ ప్రోగ్రామ్ కింద. సో దిస్ ఈజ్ ద లెటర్. నౌ యూ విల్ సీ సేమ్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఫ్రమ్. ఇక లెటర్ ఎవరు రాస్తారు? మిస్టర్ అరుణ్, కేతేపల్లి మండల్ విలేజ్, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. 5th May 2020 డేట్. టు ద తహసీల్దార్, కేతేపల్లి మండల్, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. యాజ్ యువర్ లైక్. ఈ టు ద అడ్రస్, ఈ టు ద తహసీల్దార్ అనేది మీ ఇష్టం, ఎవరి అడ్రస్ అయినా రాయొచ్చు. ఇక్కడ మీకు తహసీల్దార్కి ఎవరికైనా ఏ మండలానికి రాయొచ్చు. టు ద తహసీల్దార్, కేతేపల్లి మండల్, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. టు అడ్రస్, ఫ్రమ్ అడ్రస్, డేట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సాల్యుటేషన్, రెస్పెక్టెడ్ సార్, అఫీషియల్ లెటర్ కదా, తహసీల్దార్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అఫీషియల్ లెటర్ దిస్ ఈజ్. సో రెస్పెక్టెడ్ సార్. సబ్జెక్ట్ విషయం ఏంది? రిక్వెస్ట్ టు రీస్టోర్ కేతపల్లి విలేజ్ ట్యాంక్ లీక్ అండర్ మిషన్ కాకతీయ రిగార్డ్. రిక్వెస్ట్ టు రీస్టోర్ కేతపల్లి విలేజ్ ట్యాంక్ అండర్ మిషన్ కాకతీయ. మిషన్ కాకతీయ ప్రోగ్రాం కింద కేతపల్లి విలేజ్ ట్యాంక్ని చెరువు నింపాలి. దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్. Now body of the letter. The farmers of Telangana mostly depend on tanks to do their agriculture for decades. The farmers of Telangana రైతులందరూ కూడా mostly depend on tanks to their agriculture for decades. Decades means 10 years. ఇక్కడ కొన్ని దశాబ్దాలుగా తెలంగాణ రైతులు చెరువుల మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తారు. డిపెండ్స్ ఆన్, ఆధారపడడం, అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయం. అవర్ విలేజ్ హ్యాస్ ఏ ట్యాంక్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ నెగ్లెక్టెడ్ ఫర్ ఇయర్స్ బై ద అథారిటీస్. అవర్ విలేజ్ హ్యాస్ ఏ ట్యాంక్, మా గ్రామంలో ఒక చెరువు ఉంది. విచ్ హ్యాస్ బీన్ నెగ్లెక్టెడ్, దాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు, పూడిపోయింది. ఫర్ ఇయర్స్ బై ద అథారిటీస్, అధికారులు దాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ న్యూ తెలంగాణ హ్యాస్ taken initiative for irrigation development. The government of New Telangana has taken initiative for irrigation development. నీటి పారుదల కోసం, ఇరిగేషన్, వ్యవసాయం కోసం ముందు చూపుగా చాలా ప్రోగ్రాంలు స్టార్ట్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. It has realized the importance of the
water for irrigation. It has realized the importance of water for irrigation. నీళ్ళ గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది. మిషన్ కాకతీయ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ అండ్ న్యూలీ లాంచ్డ్ ప్రోగ్రామ్ బై ద గవర్నమెంట్. మిషన్ కాకతీయ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్, అద్భుతమైనటువంటి న్యూలీ లాంచ్డ్ స్టార్ట్ చేశారు, బిగిన్ చేశారు, కొత్తగా బిగిన్ చేసిన కార్యక్రమం ఇది. ఎవరు? బై ద గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఏ బూన్ టు ద ఫార్మర్స్. ఇట్ ఈజ్ ఎ బూన్ ఆర్ బేన్ అంటాం. వరమా శాపమా? బూన్ మీన్స్ వరం. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఏ బూన్ టు ద ఫార్మర్స్. రైతులకి ఇది ఒక వరం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అవర్ విలేజ్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ అండర్ మిషన్ కాకతీయ. సో హియర్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అవర్ విలేజ్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. దురదృష్టం ఏంటంటే మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మా గ్రామం పేరు ఆ లిస్టులో పెట్టలే. ఇన్ అవర్, అన్ఫార్చునేట్లీ అవర్ విలేజ్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ అండర్ మిషన్ కాకతీయ. మిషన్ కాకతీయ ప్రోగ్రామ్ లిస్ట్లో మా గ్రామం పేరు లేదు. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ఇంక్లూడ్ అవర్ విలేజ్ నేమ్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క సెకండ్ ఫేజ్లోనైనా మా విలేజ్ యొక్క పేరు ఆ లిస్ట్లో పెట్టండి. వీ విల్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ అవర్ విలేజ్ ఇన్ ద లిస్ట్. సి ద సింపుల్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ మీకు అర్థం కాని వర్డ్స్ ఏం లేవు. వీ విల్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ అవర్ విలేజ్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఆ లిస్ట్లో మా విలేజ్ పేరు పెడితే నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్ బై యువర్ కైండ్ అండ్ కన్సిడరబుల్ డెసిషన్. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. కొన్ని వందల మంది రైతులకు లాభం చేకూరుస్తుంది. బై యువర్ కైండ్ అండ్ కన్సిడరబుల్ డెసిషన్. మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే, దయగల నిర్ణయం తీసుకుంటే. థ్యాంకింగ్ యూ, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, మిస్టర్ అరుణ్. So this is the letter. Okay, we will continue with this topic next video. Thank you. Hi students, now I am going to teach the grammar topic, letter writing. In the previous videos I completed formal letters. Now I am going to explain about informal letters. Second type, informal letters. Informal letters. What are called informal letters? Informal letters are nothing but personal letters. Informal letters are nothing but personal letters. An informal letter is perhaps the most common of letters. So, an informal letter is perhaps the most common of letters. Such letters are written from time to time to deliver good news to people, to convey festival feelings and greetings, or to inquire about the health of family members and friends, or even simply to maintain some contact with a person. So, informal letters are nothing but personal letters. These letters are very friendly and casual in their tone. These letters are very friendly and casual in their tone. These rely a lot on memories, shared secrets, and humorous moments of the past. Here, these rely a lot on memories, shared secret letters or secrets, and humorous moments of the past. Now, let us go through some informal letters. Now, we will see some informal letters. You can notice the slight difference in the format too. Now, you are going to see some difference in the format too. ఇక్కడ మన ఫార్మేట్లో కూడా ఈ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్లో కొంచెం తేడా చూస్తాం. ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటే పర్సనల్ లెటర్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి.
Now, in informal letters, first letter. You have got 2 tickets for the IPL 9 cricket match being played at Uppal, Hyderabad. You have got 2 tickets for the IPL 9 cricket match. How many tickets? 2 tickets you have got. For which purpose? For IPL 9 cricket match. IPL 9 cricket match చూడాలని ఒక 2 టికెట్లు కొన్నాము ఉన్నాయి. ప్లేడ్ ఎట్ ఉప్పల్ హైదరాబాద్. ఎక్కడ జరుగుతుంది అది? ఉప్పల్ హైదరాబాద్లో. రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. సీ దిస్, రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. నీ ఫ్రెండ్కి లెటర్ రాయడి అంటుండు. సో రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ మీన్స్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్. ఇక్కడ ఫ్రెండ్కు రాయమన్నాడు అంటే ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్. రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఇన్వైటింగ్ హిమ్ టు అకంపనీ యూ. మీ వెంట రమ్మని మీ ఫ్రెండ్ను ఆహ్వానిస్తూ ఒక లెటర్ రాయండి. నౌ సి ఫస్ట్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ లెఫ్ట్ సైడ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆన్ ద పేజ్లో ఎడం వైపు ఫ్రమ్ అడ్రస్ నీ అడ్రస్ ఉంటుంది. 302 by A Hillview, Rocktown, Nagol, Hyderabad. This is your address. Next date 18th May 2016. Left side, left margin, everything starts with left margin. బ్లాక్డ్ ఫార్మేట్లో మనం చెప్పుకున్నాం. ప్రతి ఒక్కటి కూడా నువ్వు రాసే ఎగ్జామినేషన్లో బుక్లెట్లో లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ మార్జిన్లో స్టార్ట్ చేయండి. ఫ్రమ్ అడ్రస్, నెక్స్ట్ డేట్, నెక్స్ట్ salutation here. In personal address, salutation came. Dear Rahim, salutation, Dear Rahim. How are you? See here, friendly tone. When you meet your friend, how you are asking, you will write like this. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫ్రెండ్ని కలుస్తావు బయట ఎట్లా మందలిస్తావు, ఎట్లా మాట్లాడుతావు అట్నీ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. హౌ ఆర్ యూ? It has been ages since we communicated with each other. I think it is mainly because of the annual examinations and other entrance exams. See the simple language is used. చూడండి, how are you? It has been ages since we communicated with each other. మనం కలిసి చాలా కాలం అయింది. I think it is mainly because of the annual exams and other entrance exams. Annual exams ఉన్నాయి, ఇంకా మిగతా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు కలవడానికి టైం కుదరలేదు. ఐ థింక్ యూ లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్టర్న్ టు గెట్ ఏ గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ ఎంసెట్. ఐ థింక్ యూ లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్టర్న్. లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్టర్న్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ ఈడియమ్స్. మీకు సెకండ్ ఇయర్లో గ్రామర్లో ఈడియమ్స్ ఉంటుంది, జాతీయాలు అంటాం, సామెతలు అంటాం. మీకు ఆల్రెడీ ఇది ఉంది. Left no stone unturned. Left no stone unturned means try everything possible to achieve something. Try everything possible to achieve something. ఒకటి సాధించడానికి దేన్ని వదలకుండా ప్రయత్నం చేయడం, దేన్ని విడిచిపెట్టకుండా ప్రయత్నించడం. Try everything possible to achieve something. So I think you left no stone unturned to get a good rank in MSET. ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంక్ రావడానికి నువ్వు దేన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేదు అంటే థరో ప్రిపేర్ అయ్యావని అర్థం. హోప్ యూ కమ్ అవుట్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్. సి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. అనదర్ కేమ్, ఇంకొకటి వచ్చింది. హోప్ యూ కమ్ అవుట్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ మీన్స్ సక్సెస్. ఫ్లయింగ్ కలర్స్ మీన్స్ సక్సెస్. నువ్వు మంచి విజయం వచ్చావంటే మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది నీకు. యూ నో ద IPL 9 ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో నవేడేస్. ఇప్పుడు కూడా మీకు IPL 9 నడుస్తుంది. నాట్ IPL 9. వాట్ ఇస్ ద నెంబర్ నౌ? IPL. హౌ మెనీ? విచ్ నెంబర్? టెల్ మీ. IPL 13. ఇదేం IPL 9 గురించి. నౌ రన్నింగ్ IPL ఈజ్ 13th one. IPL 9. హియర్ యూ నో ద IPL 9 ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ అంటే IPL 9 నడిచేటప్పుడు ఇక్కడ చెప్పేది IPL 9 నడుస్తుంది. IPL మీన్స్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్. IPL ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ క్రికెట్ మ్యాచ్.
I have got 2 tickets for the match being played between the Sunrisers and the Royal Challengers. The match between Sunrisers Hyderabad team. Sunrisers Hyderabad adaledu. The match being played between the Sunrisers and the Royal Challengers. Sunrisers Royal Challengers మధ్యన మ్యాచ్ నడుస్తుంది. The match is at Uppal Stadium, Hyderabad on 22nd May at 8 PM. చూడండి ఇక్కడ డేటు, టైము, మంత్, ప్లేసు అన్నీ ఇస్తుంటాయి క్లియర్గా. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్ కాంటెస్ట్ బిట్వీన్ ద 2 teams. క్లోజ్ కాంటెస్ట్, టఫ్ కాంటెస్ట్, గట్టి పోటీ ఉంది 2 టీంల మధ్యన. బోత్ టీమ్స్ ఆర్ స్టడ్డెడ్ విత్, 2 టీంలలో గ్రేట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. బోత్ టీమ్స్ ఆర్ స్టడ్డెడ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ లైక్ హియర్, ఇంటర్నేషనల్ స్టార్స్ లైక్ హూ ఆర్ దే? విరాట్ కోహ్లీ, క్రిస్ గేల్, డేవిడ్ వార్నర్. అక్కడ విరాట్, గేల్ అన్నాడు. నేను మొత్తం కంప్లీట్ నేమ్ చదువుతాను ఇక్కడ, బుక్లా మొత్తం ఇవ్వలేదు. బోత్ టీమ్స్ ఆర్ స్టడ్డెడ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్స్ లైక్ విరాట్ కోహ్లీ, క్రిస్ గేల్, వార్నర్, వాట్సన్, డివిలియర్స్. దీస్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్స్ అండ్ మెనీ అదర్స్. ఇంకా కొంతమంది కూడా ఉన్నారు. ఇట్ విల్ బి ఏ ట్రీట్ టు వాచ్. ఇట్ విల్ బి ఏ ట్రీట్ టు వాచ్. వెరీ హ్యాపీ టు సీ. చూడడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. సిన్స్ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ క్రికెట్ లవర్స్ హియర్, సిన్స్ బోత్ ఆఫ్ అస్ క్రికెట్ లవర్స్, వీఆర్ క్రికెట్ లవర్స్, మన ఇద్దరం క్రికెట్ ప్రేమికులం కాబట్టి వీ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ద గేమ్. సో దిస్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఈజ్ వెరీ లెందీ. ఇక్కడ మీరు చూడండి, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ పెద్దగా అనిపిస్తుంది మీకు. సో ప్లీజ్ come over so that we can watch the live cricket match. Please do not fail to drop a line confirming that you are accompany me. Convey my regards to your father and mother. See, the simple language is used. Even you can also read this letter easily. ఇది మీరు సొంతంగా చదువుకొని కూడా రాయొచ్చు. That's why I am reading plainly. This is a personal letter in complimentary clause. See here, left side, yours lovingly, remember. In complimentary clause, yours lovingly. ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండ్కి రాసినాం కదా, డియర్ ఫ్రెండ్ అన్నాం, అక్కడ ఫ్రెండ్ పేరు రాసినావు, డియర్ రహీమ్ కాబట్టి యువర్స్ లవింగ్లీ ఆర్ యువర్స్ ఎఫెక్షనేట్లీ కూడా రాయొచ్చు. మానోహ. ఇక్కడ రహీమ్ అడ్రస్ కింద ఇచ్చింది చూడండి, బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఇస్ గివెన్. ఎస్కే రహీమ్, సన్ ఆఫ్ ఇర్ఫాన్ 203 Mogal Enclave, Shivaji Nagar, Nizamabad. Write any address, any name. ఇదే అడ్రస్ బట్టి రావాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఒక్క తేడా ఏంటంటే, ఇన్ పర్సనల్ లెటర్స్లో ఫ్రమ్ అడ్రస్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ డేట్, నెక్స్ట్ సాలిటేషన్, 2 అడ్రస్ మాత్రం కింద ఉంది. దట్ ఈస్ రిమెంబర్. నౌ సీ సెకండ్ లెటర్. రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫాదర్ who is anxious to know how you are preparing for annual examinations. Here, this is also personal letter. How do you know? Write a letter to your father. మీ ఫాదర్కి రాయమన్నాడు కదా, సో ఇన్ఫార్మల్ లెటర్. మీ నాయనకు ఒక లెటర్ రాయండి మీ ఫాదర్కి. ఏమని? హూ ఈజ్ యాంగ్జియస్ టు నో. చాలా టెన్షన్గా ఉంది మీ నాయనకు, మీ ఫాదర్కు. ఎందుకు? హౌ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్స్. యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్, ఇక్కడ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి నువ్వు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నావు అని ఆయన బాగా టెన్షన్ పడుతున్నాడు మీ డాడీ. సో రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫాదర్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్. నౌ సీ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ అడ్రస్. గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, రంగసాయిపేట్, వరంగల్. డైరెక్ట్గా కాలేజీలో ఉన్నద అడ్రస్ గురించి ఇచ్చిండి ఇక్కడ. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, అంటే నువ్వు కాలేజీలో ఉండి రాస్తున్నావు అన్నట్టు. 18th January 2016. డియర్ ఫాదర్, నాన్న కాబట్టి డియర్ ఫాదర్. ఐ ఆమ్ ఫైన్ హియర్. హౌ ఆర్ యువర్ ఫాదర్? ఇలా కూడా రాయొచ్చు మీరు. హౌ ఆర్ యూ, హౌ డు యూ డూ, యాజ్ యూ లైక్. ఐ ఆమ్ ఫైన్ హియర్, నేను బాగున్నాను.
హౌ యు ఆల్ దేర్ చూడండి, హౌ యు ఆల్ దేర్ అందరు ఎలా ఉన్నారు. ఐ ఆమ్ ప్రిపేరింగ్ వెల్ ఫర్ మై ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ నెక్స్ట్ వీక్. I am preparing for pre-final exams which are going to start next week. Through your letter, I know that you are anxious to know more about my preparation for the exams. మీ లెటర్ ద్వారా నాకు అర్థమైంది, డాడీ నువ్వు చాలా టెన్షన్గా ఉన్నావు నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నానని. అవర్ సిలబస్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ డిసెంబర్. See here, very simple one. We need not worry about that. డిసెంబర్లో మాకు సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది, డోంట్ వరీ. And I am well prepared and confident regarding all subjects. And I am well prepared and confident regarding all subjects. అన్ని సబ్జెక్టులు బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఎక్సెప్ట్ ఫిజిక్స్, ఒక ఫిజిక్స్ తప్ప. The theory part is okay. In physics, theory part is okay. But I am rattled by some of the difficult problems. Here, the theory part is okay, but I am rattled. What is the meaning of rattled? Worried. బెంబేలు ఎత్తిపోవడం, భయపడడం. But I am rattled by some of the difficult problems, especially in mechanics. ఫిజిక్స్లో మెకానిక్స్ అనే చాప్టర్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, దాంతోనే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది నాకు. మెకానిక్స్ ఈజ్ ఏ హార్డ్ నట్ టు క్రాక్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఏడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. మళ్ళీ ఒక ఏడియం వచ్చింది అక్కడ. హార్డ్ నట్ టు crack means not understand, అర్థం కాదు. But don't worry, we have ample time, lot of time. We have ample time and also good lecturers who are always ready to come to our rescue. We have good lecturers and who are always ready to come to rescue, means to explain. Other than that, I have revised the entire syllabus twice. ఇప్పటివరకు నేను సిలబస్ మొత్తం 2 సార్లు రివిజన్ చేసుకున్నాను. I will definitely get a good percentage in the pre-finals and annuals too. I will definitely get a good percentage, తప్పకుండా మంచి పర్సెంటేజ్ వస్తుంది in the pre-finals and annuals too. See the simple description, మంచిగా రాయొచ్చు మీరు, ఈజీ వన్. After the annual exams, we have short term coaching for MSET. MSETకు షార్ట్ టర్మ్ కోచింగ్ ఇస్తారు ఇక్కడ. సో I will continue my preparation for the public exams as well as for MSET. MSETకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. Once all the exams are over, I can relax. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత నేను రిలాక్స్ అవుతాను. I am doing well. You need not feel anxious about my exams. నా ఎగ్జామ్స్ గురించి వర్రీ కాకండి. How is mom? Mom means mother. ఎలా ఉంది అమ్మ? I miss both of you a lot. Take care. Yours affectionately. Complimentary close. Avinash. 2. చూడండి ఇక్కడ 2 అడ్రస్ ఎవరిది? ఎం రామచందర్, 1-127 BC కాలనీ ఇన్ ఓలు, వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద informal letter. We will continue this topic next video. Thank you. Hi students, now I am going to explain the grammar topic, letter writing. In letter writing, informal letters. See here, third letter. These letters are very important for the examination point of view. Very, very important for the annual examination. See third letter. Write a letter to your friend. Write a letter to your friend who is in the USA. Your friend is in the USA. USA లో ఉంటుండు మీ ఫ్రెండ్, ఆయనకు లెటరు. About the grace and glory of the Telangana floral festival Batukama. Just completed. Just festival is over. Nowadays, మొన్న అయిపోయింది పండుగ బతుకమ్మ. Here about the grace and the glory. Grace and glory. Grace means beauty. Glory means greatness. సో బతుకమ్మ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తూ, అందాన్ని తెలియజేస్తూ అది తెలంగాణ జరుపుకుంటాం. ఫ్లోరల్ ఫెస్టివల్. ఫ్లోరల్ మీన్స్ ఫ్లవర్స్ ఫెస్టివల్. పూలతో జరుపుకునే పండుగ బతుకమ్మ. ఆ బతుకమ్మ గొప్పతనాన్ని తెలుపుతూ మీ ఫ్రెండ్కి ఒక లెటర్ రాయండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సి నౌ ఫ్రమ్ అడ్రస్ డోర్ నెంబర్ 1-1-28 తిరుమల ఎస్టేట్
తిరుమలగిరి మండల్, సూర్యాపేట్ డిస్టిక్. See here. ఫ్రమ్ అడ్రస్లో ఫస్ట్ ఏం రాస్తావు? హౌస్ నెంబర్, నెక్స్ట్ మండల్, నెక్స్ట్ డిస్టిక్. నెక్స్ట్ 10th September 2020 డేట్. నెక్స్ట్ డియర్ లక్ష్మి, డియర్ లక్ష్మి, యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ యువర్ ఫ్రెండ్. మీ ఫ్రెండ్కి రాస్తున్నావు డియర్ లక్ష్మి. లక్ష్మి కాకపోతే మీ ఇష్టం, ఎవరి పేరైనా రాయొచ్చు. ఇటు లక్ష్మి ఉందని లక్ష్మి అని రాయాలని లేదు. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్ దిస్ ఫ్రమ్, డేట్, సాలిటేషన్, ఈ మూడు కూడా లెఫ్ట్ సైడే. డియర్ లక్ష్మి, ఐ ఆమ్ సేఫ్ అండ్ ఫైన్ హియర్. ఐ ఆమ్ ఫైన్ హియర్. ఐ హోప్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ యూ. నేను బాగానే ఉన్నా, మీరు బాగున్నారా? హౌ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ జాబ్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్? I would like to explain about Telangana's famous floral festival Batukama. So, I would like to explain about Telangana's famous floral festival. In Telangana, floral festival Batukama. Batukama gurinchi neeku varninchabothunanu. This is the body of the letter. It will be celebrated for 9 days starting from Bhadrapada Amavasya to ఆశ్వయుజ అష్టమి. సో ఇట్ విల్ బి సెలబ్రేటెడ్ ఫర్ 9 days. 9 days జరుపుకుంటాం. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ భాద్రపద అమావాస్య టు ఆశ్వయుజ అష్టమి వరకు. బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ ఈజ్ ఏ సింబల్ ఆఫ్ తెలంగాణస్ కల్చరల్ స్పిరిట్. బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ ఈజ్ ఏ సింబల్ ఆఫ్ తెలంగాణస్ కల్చరల్ స్పిరిట్. కల్చరల్ స్పిరిట్ అంటే ఆత్మగౌరవం తెలిపేటటువంటి పండుగ ఇది. తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మగౌరవం తెలుపుతుంది కల్చరల్ స్పిరిట్. ఇన్ తెలుగు టర్మ్, తెలుగులో ఇట్ మీన్స్ మదర్ గాడెస్. బతుకమ్మ అంటే ఇక్కడ మదర్ గాడెస్ కమ్ అలైవ్ అనే మీనింగ్. దేవత, గౌరీ దేవత, కమ్ అలైవ్. గాడెస్ మహాగౌరీ, ద లైఫ్ గివర్ ఈజ్ వర్షిప్డ్ ఎట్ బతుకమ్మ. గాడెస్ మహాగౌరీ, ద లైఫ్ గివర్ ఈజ్ వర్షిప్డ్ ఎట్ బతుకమ్మ. బతుకమ్మ ఫెస్టివల్లో మనం ఎవరిని పూజిస్తాం? గాడెస్ మహాగౌరీ దేవతను పూజిస్తాము. ఆమె మనందరికి కూడా మంచిగా జీవితాన్ని ఇస్తుంది, సుఖ సంతోషాలు ఇస్తుందని తెలంగాణ ప్రజలు నమ్ముతుంటారు. బతుకమ్మ ఈజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ స్టాక్. అందమైన పూలతో పేర్చే పండుగ, పేరుస్తాం. ఫ్లవర్ స్టాక్ బతుకమ్మని పేరుస్తుంటాం. అరేంజ్డ్ విత్ డిఫరెంట్ యునీక్ సీజనల్ ఫ్లవర్స్. బతుకమ్మ ఈజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ స్టాక్ అరేంజ్డ్ విత్ డిఫరెంట్ యూనిక్ సీజనల్ ఫ్లవర్స్. ఈ సీజన్లో రకరకాల పూలు దొరుకుతాయి, అరుదైన పూలు కొన్ని ఉంటవి, వాటితో పేరుస్తాం. ఇది 7 కాన్సెంట్రిక్ లేయర్స్. హౌ మెనీ లేయర్స్? 7 layers. 7 కాన్సెంట్రిక్ లేయర్స్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఏ టెంపుల్ గోపురం. ఒక గోపురం, ఒక టెంపుల్కు ఉన్నటువంటి గోపురం మాదిరిగా బతుకమ్మని పేరుస్తాం, మనందరూ తెలిసిందే. ద లేడీస్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఆర్టిస్టిక్ స్కిల్స్ అరేంజింగ్ ఫ్లవర్స్, డ్రెస్సింగ్ అప్, ప్రిపేరింగ్ వేరియస్ ప్రసాదమ్స్. మనకు తెలుసు ద లేడీస్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఆర్టిస్టిక్ స్కిల్స్ అరేంజింగ్ ఫ్లవర్స్. ఆ పూలు పేర్చడంలో లేడీస్ వాళ్ళ యొక్క కళా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారు, రకరకాల బతుకమ్మని పేరుస్తారు. డ్రెస్సింగ్ అప్, బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ చేసుకుంటారు. ప్రిపేరింగ్ వేరియస్ ప్రసాదమ్స్, మీకు తెలుసు ప్రసాదాలు రకరకాలుగా తయారు చేస్తారు. ద ఉమెన్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్, సాంప్రదాయమైన దుస్తులలో, చీరలలో వస్తారు అందరూ కూడా. అండ్ విత్ బీఫిట్టింగ్ జ్యువెలరీ బై సింగింగ్, డాన్సింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ ఏ సర్కిల్. ద ఉమెన్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్, సాంప్రదాయమైన దుస్తులతో అంటే చీరలతోని వచ్చి వాళ్ళు విత్ ఏ బీఫిట్టింగ్ జ్యువెలరీ, నగలు మొత్తం ధరిస్తారు. బై సింగింగ్, పాటలు పాడుతూ, ఆటలు అంటే డ్యాన్స్ చేస్తూ, అండ్ ప్లేయింగ్ ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ ఏ సర్కిల్ అంటే చుట్టుగా బతుకమ్మ చుట్టూ చప్పట్లు వేస్తూ, పాటలు పాడుతూ, డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. దెన్ ద ఫ్లోరల్ స్టాక్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఆన్ వాటర్ ఎట్ ద విలేజ్ ట్యాంక్స్. ఆ తర్వాత మనకు తెలుసు చివర్లో ఫ్లోరల్ స్టాక్స్, ఆ బతుకమ్మలన్నింటినీ కూడా ఆర్ లెఫ్ట్ ఆన్ వాటర్ ఆన్ ద విలేజ్ ట్యాంక్స్. విలేజ్ ట్యాంక్స్ మీన్స్ ఆ గ్రామంలో చెరువులలో బతుకమ్మలను వదిలిపెడతారు. ద ఫెస్టివల్ ఈజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ హిస్టారికల్, రిలీజియస్, సోషల్
and unifying significance and the pride of Telangana. So this is the festival is a symbol of historical, religious, చారిత్రాత్మకమైన మతపరమైన సోషల్ సాంఘిక అండ్ యూనిఫైయింగ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఐక్యత. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా యూనిఫైయింగ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అందరూ ఐక్యతగా ఉన్నారని తెలియజేస్తుంది. యూనిఫైయింగ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ. తెలంగాణ గర్వించదగిన పండుగ బతుకమ్మ. కన్వే మై బెస్ట్ విషెస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కొలీగ్స్. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అండ్ రిలే సింపుల్ బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్. బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ చాలా సింపుల్గా ఉన్నది, మీరు రాయొచ్చు ఈజీగా. యువర్స్ లవింగ్లీ, ఫ్రెండ్ కాబట్టి యువర్స్ లవింగ్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ లెటర్. నౌ సీ ఫోర్త్ వన్. రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ కజిన్ who recently met with an accident. రైట్ ఏ లెటర్ యువర్ కజిన్, మీ కజిన్కి ఈ మధ్యనే యాక్సిడెంట్ జరిగింది. అడ్వైజ్ హిమ్ టు బి కేర్ఫుల్. అడ్వైజ్ హిమ్ టు బి కేర్ఫుల్ వైల్ డ్రైవింగ్ అండ్ ఆల్సో విష్ హిమ్ ఏ క్విక్ రికవరీ. ఇక్కడ మీ కజిన్కు ఒక లెటర్ రాయండి. వైల్ డ్రైవింగ్ అండ్ ఆల్సో విష్ హిమ్ టు బి క్విక్ రికవరీ అంటే తొందరగా కోలుకోవాలని మీ కజిన్కు ఒక లెటరు రాయండి. ఫ్రమ్ అడ్రస్ సి హియర్. హౌస్ నెంబర్ 18-9-91 యాజ్ యువర్ లైక్. ఇక్కడ అడ్రస్ అనగానే మనకు ఈ ఫ్రమ్ అడ్రస్ అనగానే కరెక్ట్గా హౌస్ నెంబరు డోర్ నెంబరు కరెక్ట్గా ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, మీరు ఇష్టం. మీ అడ్రస్ ఎవరిదైనా రాయొచ్చు ఆడ, అలాంటిది ఏం లేదు హౌస్ నెంబర్కినా. హౌస్ నెంబర్ 18-9-91 శ్రీనగర్, సిద్దిపేట్, మెదక్ డిస్టిక్. ఏ డిస్టిక్ అయినా ఎనీ డిస్టిక్ రాయొచ్చు. 4th April 2020. డేట్ డియర్ కిరణ్, మీ ఫ్రెండ్ పేరు కిరణ్. డియర్ కిరణ్, ఐ ఆమ్ వెరీ సారీ టు హియర్ అబౌట్ యువర్ రీసెంట్ యాక్సిడెంట్. ఈ మధ్య నీకు యాక్సిడెంట్ జరిగింది, చాలా బాధగా ఉంది. ఐ హ్యావ్ కమ్ టు నో దట్ యువర్ బైక్ డాష్డ్ ద డివైడర్ అండ్ యువర్ రైట్ షోల్డర్ ఈజ్ సీరియస్లీ ఇంజూర్డ్. సో ఐ హ్యావ్ కమ్ టు నో దట్ యువర్ బైక్ డాష్డ్ ద డివైడర్. మీ బైక్ మీద మీరు వెళ్తున్నప్పుడు డివైడర్కి కొట్టారట మీ బైకు. అండ్ యువర్ రైట్ షోల్డర్, కుడి భుజం, యువర్ రైట్ షోల్డర్ ఈజ్ సీరియస్లీ ఇంజూర్డ్. కుడి భుజానికి చాలా సీరియస్గా గాయాలైనవి. ఐ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ యువర్ ర్యాష్ డ్రైవింగ్. నాకు బాగా తెలుసు నాయన, నువ్వు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తావు అంటే స్పీడ్గా వెళ్తుంటావు. ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఫర్ మెనీ టైమ్స్ యూ హియర్ సాంగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ వైల్ డ్రైవింగ్. నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తుంటప్పుడు పాటలు కూడా వింటుంటావు మొబైల్లో. యు నో నవడేస్ ద రోడ్స్ ఆర్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ పాత్ హోల్స్. యు నో, మీకు తెలుసు. నవడేస్ ద రోడ్స్ ఆర్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ పాత్ హోల్స్, తెలుసు కదా, రోడ్లు మొత్తం గుంతలు గుంతలు ఉన్నవి. అండ్ ఫిల్డ్ విత్ హెవీ ట్రాఫిక్, ట్రాఫిక్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ కంట్రోల్ యువర్ స్పీడ్ టు కంట్రోల్ యువర్ వెహికల్. యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ యువర్ స్పీడ్ టు కంట్రోల్ యువర్ వెహికల్. ఫస్ట్ మీ వెహికల్ కంట్రోల్ ఉండాలంటే నువ్వు ఫస్ట్ నీ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. స్పీడ్ ఎక్కువ ఉందనుకో వెహికల్ కంట్రోల్ కాదు, నువ్వు పడిపోతావు. హియర్ ఆఫ్టర్ యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్. ఇప్పటి నుంచైనా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు. హియర్ ఆఫ్టర్ యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్ అండ్ కాషియస్. జాగ్రత్తగా ఉండు ఇన్ యువర్ డ్రైవింగ్లో. యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ ద హోప్స్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ దేర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ యువర్ ఎర్నింగ్. నువ్వు తప్పకుండా మీ పేరెంట్స్ని మర్చిపోవద్దు. వాళ్ళ ఆశలు ఉన్నాయి, నీ మీద చాలా ఆశలు ఉన్నాయి పేరెంట్స్వి. టేక్ మెడిసిన్ రెగ్యులర్లీ అండ్ ఫాలో డాక్టర్ సజెషన్. టేక్ మెడిసిన్ రెగ్యులర్లీ అండ్ ఫాలో డాక్టర్ సజెషన్. డాక్టర్ సజెషన్ తీసుకో. ఐ ప్రే టు గాడ్ ఫర్ యువర్ స్పీడీ రికవరీ. నువ్వు తొందరగా కోలుకోవాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను. మై బెస్ట్ విషెస్ టు యూ అండ్ యువర్ పేరెంట్స్. మీ పేరెంట్స్కి నీకు బెస్ట్ విషెస్, అభినందనలు. యువర్స్ లవింగ్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ద లెటర్. సో ఇన్ఫార్మల్ లెటర్, వెరీ ఈజీ లెటర్, easy to write and easy to read. So we'll continue this topic next video. Thank you. Hi students, now I am going to take the grammar class, letter writing.
In letter writing, informal letters, see here, fifth letter. You are the president of a voluntary organization. You are the president of a voluntary organization. నువ్వు ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్వు. యు ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఏ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఏ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్. నువ్వు ఒక బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు కండక్ట్ చేయబోతున్నావు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద రెడ్ క్రాస్. ఎవరి తరపున? రెడ్ క్రాస్ సంస్థ వాళ్ళ తరపున నువ్వు ఒక బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు కండక్ట్ చేయబోతున్నావు. రైట్ ఏ లెటర్ టు యు అంకుల్. రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ అంకుల్. ఎవరికైనా లెటరు? మీ అంకుల్కు ఒక లెటర్ రాయాలి. రిక్వెస్టింగ్ హిమ్ టు అసిస్ట్ యూ. టు హెల్ప్ యూ. అసిస్ట్ మీన్స్ హెల్ప్ యూ అంటే మీ అంకుల్ నీకు కొంచెం సహాయం చేయమని, ఆ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులో నీకు సహాయం చేయమని మీ అంకుల్కు ఒక లెటర్ రాయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ ఆర్ పర్సనల్ లెటర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో. నౌ సి ఫిఫ్త్ లెటర్. ఫ్రమ్ అడ్రస్. ఫ్రమ్ అడ్రస్ అంటే యువర్స్ అడ్రస్. ప్లాట్ నెంబర్ A-45, అమృత అపార్ట్మెంట్స్, మామిళ్ళగూడెం, ఖమ్మం. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ డేట్, లెఫ్ట్ సైడ్ డేట్ 15th March 2020. నెక్స్ట్ సాలిటేషన్, సంబోధన విభాగం ఏంది? డియర్ అంకుల్. డియర్ అంకుల్. డియర్ డి క్యాపిటల్ లెటర్, అంకుల్ యూ క్యాపిటల్ లెటర్. డియర్ అంకుల్. నౌ బిగిన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. I am fine here and hope the same from you. Uncle, I am fine here and I hope the same from you. I know very well that as a private doctor you are leading a busy life. I know very well that as a private doctor you are leading a busy life. You know about me, uncle. ప్రైవేట్ డాక్టర్గా నీకు కూడా తెలుసు బిజీ లైఫ్ గడుపుతున్నావు. యు నో అబౌట్ మీ, నా గురించి నీకు తెలుసు. అండ్ మై వాలంటరీ సర్వీస్ టు ద పూర్ అండ్ ద నీడీ. నేను కూడా ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ నడుపుతున్నాను, సర్వీస్ చేస్తున్నాను బీద వాళ్ళకు. నవేడేస్ బ్లడ్ హ్యాస్ బికమ్ లైఫ్ సేవియర్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంట్స్. సో నవేడేస్ బ్లడ్ హ్యాస్ బికమ్ లైఫ్ సేవియర్. లైఫ్ సేవియర్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ సేవ్ ఫ్రమ్ లైఫ్, హూ సేవ్ సమ్ వన్. ఒక వ్యక్తిని రక్షించేది లైఫ్ సేవియర్ అంటే జీవితాన్ని రక్షించడం. నవేడేస్ బ్లడ్ హ్యాస్ బికమ్ లైఫ్ సేవియర్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంట్స్. యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మనం దాదాపుగా బ్లడ్ కావాలని మనం చాలా ఆర్గనైజేషన్కి ఫోన్లు చేస్తుంటాం, బ్లడ్ కోసం వెతుకుతుంటాం. బ్లడ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ రోజులలో మనందరికీ తెలుసు. రీసెంట్లీ ఐ ఆమ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ వాసవి క్లబ్ ఖమ్మం. రీసెంట్లీ I am appointed as the president of వాసవి క్లబ్ ఖమ్మం. ఖమ్మంలో వాసవి క్లబ్కి నేను ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యాను. ఐ హ్యాడ్ మెట్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, మన కలెక్టర్ను కలిశాను. అండ్ గాట్ ఈజ్ సపోర్ట్ టు కండక్ట్ ఏ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఇన్ ఖమ్మం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ. ఐ హ్యాడ్ మెట్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ని కలిశాను. అండ్ గాట్ ఈజ్ సపోర్ట్ టు కండక్ట్ ఏ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఇన్ ఖమ్మం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ. రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తరపున ఖమ్మంలో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు పెట్టుకోమని కలెక్టర్ గారు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేశారు. వారు కూడా మెనీ డాక్టర్స్, నర్సెస్, పారామెడికల్ అసిస్టెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ టు హెల్ప్ అస్. మెనీ డాక్టర్స్, నర్సెస్, పారామెడికల్ అసిస్టెంట్స్, హెల్త్ అసిస్టెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్ కమింగ్ టు హెల్ప్ అస్, సాయం చేస్తామని వచ్చారు. ఐ నో దట్ యు ఆర్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అంకుల్. నువ్వు కూడా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నీకు కూడా, నాకు తెలుసు ఆ విషయం. అండ్ సర్వీస్ మైండెడ్, వర్క్ మైండెడ్. సో ఐ నీడ్ యువర్ ఎక్స్ట్రీమ్ సపోర్ట్. సో అంకుల్ ఐ నీడ్ యువర్ ఎక్స్ట్రీమ్ సపోర్ట్, రియల్ సపోర్ట్. నీ సపోర్ట్ కూడా నాకు కావాలి. అండ్ హెల్ప్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో దిస్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్. డిస్క్రైబ్ లైక్ దిస్. మీరు కూడా ఇలాగే వర్ణించాలి బాగా. ఇన్ ఫార్మల్ లెటర్స్లో బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్లో పర్సనల్ ఫీలింగ్స్, సిచ్యువేషన్ మార్చొద్దు. రిమెంబర్, ఆయన లెటర్ ఎవరికి రాయమన్నారో, దేని గురించి రాయమన్నారో దాని గురించే ఉండాలి. సో డిస్క్రిప్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఎంతసేపు అయినా మనం అక్కడ రాయొచ్చు టైం తీసుకొని. వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ద మ్యాసివ్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆన్ 23rd of this month.
Sunday at SSR and Degree College, Khammam. See here, we are going to conduct the massive blood donation camp. Massive means large blood donation camp. పెద్ద క్యాంపు పెడుతున్నాం మేము ఇక్కడ ఖమ్మంలో. ఎప్పుడు 23rd of this month, ఈ నెల 23న. When? Sunday at place SSR and J Degree College, ఖమ్మంలో. The timings of the camp will be from 8 AM to 5 PM. Timings are 8 AM to 5 PM, camp timings. We will be eagerly waiting for your kind visit. మీ రా కోసం ఎదురు చూస్తుంటాను. Convey my respects to your father and regards to your children. Convey my request and respects also. Thank you as well. Convey my respects to your father and regards to your children. Yours lovingly, personal letter, yours lovingly, yes, Kranti Kumar. So, this is the letter. And also two address కూడా రాయొచ్చు ఇక్కడ. To Dr. M. Karnakar, ఓజోన్ హాస్పిటల్, కొత్తపేట్, హైదరాబాద్. అంటే మీ అంకులు ఓజోన్ నగర్లో, అంటే ఇక్కడ ఓజోన్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తారు కొత్తపేటలో. అతనికి లెటర్ రాస్తున్నాం. ఇట్లా మీరు ఊహించుకొని దాని గురించి సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు లెటర్ రైటింగ్ అనేది రాయాలి. సో లెటరైజింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. రిమెంబర్. నెక్స్ట్ 6th లెటర్, 6th వన్. సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ గివెన్. ఇక్కడ మీకు సందర్భాలు ఇస్తాడు, ఏ సందర్భంలో ఎవరికి రాయాలని క్లియర్గా ఇస్తుండు. రీడ్ వెల్, వీటి గురించి బాగా చదవాలి. 6th వన్. యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ఏ రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్. యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ఏ రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ చదువుతున్నావు. యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ విలేజ్. మీ పేరెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటారు? స్మాల్ విలేజ్, చిన్న గ్రామంలో ఉంటారు. సివియర్ డ్రాట్ కండిషన్స్ హ్యావ్ షార్టెడ్ దేర్ హోప్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ గుడ్ క్రాప్. సివియర్ డ్రాట్ కండిషన్స్ హ్యావ్ షార్టెడ్. అంతలోనే ఆ గ్రామంలో తీవ్రమైన కరువు వచ్చింది మీ పేరెంట్స్ ఉన్న గ్రామంలో. షార్టెడ్ దేర్ హోప్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ గుడ్ క్రాప్. ఇక్కడ మీ పేరెంట్స్ మంచి ఆశలు పెట్టుకున్నారు, ఏ గుడ్ క్రాప్ వస్తుందని, మంచి పంట దిగుబడి వస్తుంది అనుకున్నారు. బట్ షార్టెడ్ దేర్ హోప్స్, కలలు అయిపోయినాయి, బ్రోకెన్ అయిపోయినాయి, మొత్తం కళలు కూడా అన్ని అడియాశలు అయిపోయినాయి పేరెంట్స్వి. అంటే ఏదో కరువు వచ్చింది. సో రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫాదర్. కాబట్టి మీ నాయనకు లెటర్ రాయాలి. అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్, దేని ప్రాముఖ్యత గురించి? వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్. వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్, అదే ఇంకుడు గుంతలు అంటారు కదా, ఇంటి ముందు తీస్తుంటారు. మన గవర్నమెంట్ కూడా మనకు అమలు చేసింది వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్, ఇంకుడు గుంతల ప్రోగ్రాం గురించి మీ నాయనకు లెటర్ రాయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద లెటర్. నౌ సీ ఫ్రమ్ అడ్రస్ రూమ్ నెంబర్ 60, గాయత్రి కాలేజ్, హయత్ నగర్, హైదరాబాద్. ఇది అడ్రస్ అనేది. 12th November 2020 డేట్. డియర్ ఫాదర్, ఐ యామ్ ఫైన్ అండ్ స్టడీయింగ్ వెల్ హియర్. నేను బాగానే చదువుతున్నాను. హౌ ఆర్ యూ దేర్? చూడండి, ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ యువర్ ఫ్రెండ్లీ టోన్. ఐ యామ్ ఫైన్ అండ్ స్టడీయింగ్ వెల్ హియర్. హౌ ఆర్ యూ దేర్? హౌ ఈజ్ మదర్? అడగొచ్చు, అమ్మ ఎలా ఉంది? నేను బాగానే చదువుతున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఇట్లా. ఈజ్ మై బ్రదర్ గోయింగ్ టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ? తమ్ముడు రెగ్యులర్ స్కూల్ పోతుండా? లైక్ దిస్ యూ డిస్క్రైబ్. ఐ కేమ్ టు నో దట్ దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ స్కాంటీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. నాకు తెలిసింది ఈ సంవత్సరం తెలంగాణ స్టేట్లో స్కాంటీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ అంటే వర్షం కొంచెం తక్కువ పడ్డది. కానీ యాక్చువల్లీ ఈ ఇయర్ ఎక్కువ పడ్డది. కానీ ఇక్కడ కరువు గురించి రాస్తున్నాం కాబట్టి, సివియర్ డ్రాట్ అన్నాడు కాబట్టి కొంచెం రెయిన్ఫాల్ తక్కువ ఉందని చెప్పడం. స్కాంటీ మీన్స్ షార్టేజ్, స్మాల్, వర్షపాతం తక్కువ ఉంది. సో దట్ వీ ఫేస్ సివియర్ డ్రాట్ కండిషన్స్ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్. మన డిస్ట్రిక్ట్లో చాలా కరువు ఏర్పడ్డది. ఐ థింక్ యువర్ హోప్స్ ఆర్ స్కాటర్డ్ అండ్ అనేబుల్ టు గెట్ ఏ గుడ్ క్రాప్. సో ఐ థింక్ యువర్ హోప్స్ ఆర్ స్కాటర్డ్. కాబట్టి మీ కళలన్నీ కూడా చల్లాచెదరైపోయినవి. అండ్ అనేబుల్ టు గెట్ ఏ గుడ్ క్రాప్, మంచి పంట దిగుబడి రాలేదు. పాపా మీన్స్ ఫాదర్. యు నో వెరీ వెల్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ మోస్ట్ నెసెసరీ ఫర్ డ్రింకింగ్ అండ్ ఇరిగేషన్. నానా మీకు తెలుసు
వాటర్ ఈజ్ మోస్ట్ నెసెసరీ ఫర్ డ్రింకింగ్ అండ్ ఇరిగేషన్. తాగడానికి కావాలి, సాగు కావాలి. ఇన్ ఇండియా అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ డిపెండ్స్ ఆన్ మాన్సూన్స్. మనకు తెలుసు భారతదేశంలో టోటల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ డిపెండ్స్ ఆన్ మాన్సూన్స్. భారతదేశంలో వ్యవసాయం మొత్తం కూడా మాన్సూన్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మాన్సూన్స్ మీన్స్ ఋతుపవనాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ప్రిజర్వింగ్ రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. సో ప్రిజర్వింగ్ రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో వర్షం కురిసినప్పుడు వర్షం నీటి భద్రపరచుకోవడం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైన అంశం. ఎవరికి? ఫర్ ద ఫార్మర్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. మన దేశంలో రైతులందరికీ కూడా వర్షం పడ్డప్పుడు వర్షం నీటిని మనం ఆదా చేసుకోవాలి, వాటిని నిల్వ పెట్టుకోవాలి. So fortunately our new government has taken initiative to start the excellent program Mission Kakatiya. మనకు తెలుసు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం దేన్ని స్టార్ట్ చేసింది? ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ మిషన్ కాకతీయని స్టార్ట్ చేసింది. డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ అండ్ స్టోర్ వాటర్. వర్షాకాలంలో మనం వాటర్ని భద్రపరచుకోవచ్చు, ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిగ్ వాటర్ హార్వెస్ట్ పిట్స్ ఇన్ ద హౌస్ హోల్డ్ ప్రిమిసెస్ అండ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిగ్ వాటర్ హార్వెస్ట్ పిట్స్. ఇంకుడు గుంతలు తవ్వాలి. ఎక్కడ? ఇన్ ద హౌస్ హోల్డ్ ప్రిమిసెస్ అంటే మన ఇంటి ముందర, ఇంటి ఆవరణలో ఇంకుడు గుంతలు తవ్వితే ఆ పడ్డ వర్షం నీళ్ళు మొత్తం కూడా ఆ గుంతలలోకి వెళ్ళిపోయి భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయి. అండ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్, పొలాలలో కూడా మనం తవ్వుకోవచ్చు ఇంకుడు గుంతలు. హార్వెస్టింగ్ పిట్స్. వీ హ్యావ్ టు డిగ్ పిట్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ స్మాల్ చెక్ డ్యామ్స్ టు ప్రిజర్వ్ అండ్ స్టోర్ వాటర్. దాని చుట్టూ ఒక చెక్ డ్యామ్ కట్టాలి, నీటి నిల్వ ఉండాలంటే. దెన్ అవర్ వెల్స్ అండ్ ట్యాంక్స్ విల్ బీ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ టు బీ యూజ్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సీజన్స్. దానివల్ల మన చెరువులు కూడా నింపుకోవచ్చు ఇట్లా కట్టుకుంటే. అండ్ నెక్స్ట్ సీజన్స్ కూడా మనం వాటర్ అందియచ్చు. కన్వే మై రెస్పెక్ట్స్ టు మదర్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ టు బ్రదర్. సీ హియర్, కన్వే మై రెస్పెక్ట్స్ టు మదర్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ టు బ్రదర్. తల్లికి గౌరవాలు, తమ్మునికి ఆశీర్వాదాలు. సీ ద బ్యూటిఫుల్ డిస్క్రిప్షన్. యువర్స్ లవింగ్లీ కే రమేష్. సీ హియర్ నెక్స్ట్ లెటర్, 7th one. Your college is going to conduct Swachh Telangana campaign. These are very important letters. Remember, your college is going to conduct Swachh Telangana campaign. మీ కళాశాలలో స్వచ్ఛ తెలంగాణ ప్రోగ్రాం నడుస్తుంది, కండక్ట్ చేస్తున్నారు. యువర్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ బీన్ ఆబ్సెంట్ ఫర్ 4 days. మీ ఫ్రెండ్ 4 రోజులు కాలేజీ రాక. రైట్ ఏ లెటర్ టు హిమ్ ఆస్కింగ్ హిమ్. మీ ఫ్రెండ్కి లెటర్ రాయండి. టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇట్. స్వచ్ఛ తెలంగాణ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయమని. అండ్ మేక్ ఇట్ ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్. దాన్ని బాగా విజయవంతం చేయాలని మీ ఫ్రెండ్కి ఒక లెటర్ రాయండి. సో హియర్ ఫ్రమ్ అడ్రస్, నీ అడ్రస్ ఇది. ఫ్రమ్ అడ్రస్ హౌస్ నెంబర్ 1-175/60 టీచర్స్ కాలనీ, వనపర్తి మండల్, వనపర్తి డిస్టిక్. ఇట్లా డిఫరెంట్ లెటర్స్లో డిఫరెంట్ అడ్రస్లు ఇచ్చాము మేము ఇక్కడ మీకు అర్థం కావడం కోసం. యూ విల్ రైట్ ఎనీ అడ్రస్. నెక్స్ట్ డేట్ 25th August 2020. డియర్ ఆనంద్, యువర్ ఫ్రెండ్ నేమ్ డియర్ ఆనంద్. డియర్ ఫ్రెండ్ డియర్ ఆనంద్. ఒకవేళ మీరు డియర్ ఫ్రెండ్ రాసినా డియర్ ఆనంద్ రాసినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఆనంద్ అంటే ప్రాపర్ నౌన్ కాబట్టి ఆనంద్లో ఏ క్యాపిటల్ రాయాలి, డియర్లో డి క్యాపిటల్. సి హియర్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. ఐ ఆమ్ ఫైన్ అండ్ సౌండ్ హియర్, ఆర్ ఐ ఆమ్ సేఫ్ అండ్ సౌండ్ హియర్. యాజ్ యూ లైక్. ఐ ఆమ్ సేఫ్ అండ్ సౌండ్ హియర్, నేను బాగానే ఉన్నాను. ఐ హోప్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ యూ. I know you have been absent to college for 4 days. I know you have been absent to college for 4 days. ఎవరు absent అయ్యారు? మీ ఫ్రెండ్ absent అయ్యింది 4 days. What is the reason? కారణం ఏంటి అంటే మీ ఫ్రెండ్ కలిస్తే అడిగినట్టే నువ్వు క్వశ్చన్ కూడా వేయచ్చు, అలా లెటర్ రైటింగ్ రాయొచ్చు, తప్పులేదు. పర్సనల్ లెటర్స్లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్ స్వచ్ఛ తెలంగాణ ప్రోగ్రామ్. హియర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్, ఈ మధ్యనే ప్రకటించింది. విచ్ ప్రోగ్రామ్? స్వచ్ఛ తెలంగాణ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ భారత్. మనకు తెలుసు ఇది స్వచ్ఛ భారత్లో ఒక భాగం. స్వచ్ఛ భారత్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? పార్ట్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ భారత్ క్యాంపెయిన్ అనౌన్స్డ్ బై అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హూ? మిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ.
Here is a part of Swachh Bharat campaign announced by Swachh Bharat campaign announced by who? Our Prime Minister, Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi గారు మనకు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు. అంటే భారతదేశంలో తెలంగాణలో మాత్రం మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది స్వచ్ఛ తెలంగాణ. ఇండియాలో స్వచ్ఛ భారత్ స్టార్ట్ అయింది. కీపింగ్ అవర్ సరౌండింగ్స్ క్లీన్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు లీడ్ ఏ హెల్దీ లైఫ్. ఇది ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కీపింగ్ అవర్ సరౌండింగ్స్ క్లీన్. రిమెంబర్ స్వచ్ఛ్ తెలంగాణ, స్వచ్ఛ్ భారత్. హియర్ మీన్స్ కీపింగ్ అవర్ సరౌండింగ్స్ క్లీన్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు లీడ్ ఏ హెల్దీ లైఫ్. అంటే మన పరిసరాలు మొత్తం కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, అప్పుడే మనం హెల్దీగా ఉంటాము. అవర్ ప్రిన్సిపాల్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు కండక్ట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ 3 days. So, our principal has decided to conduct this program for 3 days. మన ప్రిన్సిపాల్ గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని 3 రోజులు కండక్ట్ చేయమని చెప్పారు, పర్మిషన్ ఇచ్చారు. వీఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద మిషన్ టు మేక్ ఇట్ ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్. మేమందరం కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాము గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని దీన్ని. ఓన్లీ 3 days ఆర్ రిమైనింగ్. ఇంకా 3 రోజులే ఉంది ఈ ప్రోగ్రామ్కి. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ జాయిన్ అస్. కాబట్టి రా, వచ్చి మాతో కలుపు. లెట్ అస్ మేక్ ద ప్రోగ్రామ్ ఏ బిగ్ సక్సెస్. మన ప్రోగ్రామ్ని బాగా సక్సెస్ చేద్దాం. అండ్ షో అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్ ద సొసైటీ. లెట్ అస్ మేక్ ద ప్రోగ్రామ్ ఏ బిగ్ సక్సెస్ అండ్ షో అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్ ద సొసైటీ. సొసైటీ మీన్ సమాజం మీద బాధ్యత ఉందని మనం చూపుదాం. ఐ విల్ బి ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కమింగ్. నీ రాక కోసం ఆతృతగా చూస్తున్నాను. యోర్స్ లవింగ్లీ మిస్టర్ ఎం జీవన్, మీ ఫ్రెండ్ పేరు. ఇక్కడ 2 అడ్రస్ అనేది మీ ఇష్టం. సో దిస్ ఈజ్ ద 7th లెటర్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెటర్స్. రిమెంబర్, ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్లో బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీరు డిస్క్రిప్టివ్లో అంటే చాలా డీప్గా రాయొచ్చు, కానీ టైం చూసుకొని రాయండి. ఎట్లా వస్తుంది కానీ డెప్త్గా పోతే మీకు టైం సరిపోదు.